चढ़ाते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा को हम देख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जहाँ जहाँ स्तुति का बलि चढ़ाया गया, जहाँ जहाँ परमेश्वर को महिमा देने के लिए बलि चढ़ाया गया पुराने नियम में, परमेश्वर की प्रसन्नता वहाँ पर उतरी, परमेश्वर के सामर्थ्य को लोगों ने देखा था। हालेलुया 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 हालेलुया। सुलेमानों ने हालेलुया गिन नहीं सकते उतने भेड़ बकरी हालेलुया प्रभु के जो उस कलीसिया में बलि चढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि याजक वहां पर सेवा नहीं कर पाए, उतनी महिमा से परमेश्वर ने जगह को बदल दिया। हालेलुया हालेलुया। परंतु आज प्रभु हमारे होठों की स्तुति चाहता है। हालेलुया। हमारे होठों से स्तुति का बलि चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि वो ही स्तुति का योग्य है। हालेलुया हालेलुया। वो ही नमन का योग्य है। सारा आदर और महिमा का योग्य केवल प्रभु यीशु है। हालेलुया हालेलुया स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हम उसके लिए एक अलग सा झुंड को चुन लिया जो हमेशा उसकी स्तुति उठाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें इसलिए चुना ताकि हम हमेशा उसको धन्यवाद दे सके। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं। वचन कहता है वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो सारे प्रभु का प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे में जो है उससे बढ़कर वो है। हालेलुया हालेलुया। जो मुझ में है उससे बढ़कर हमारा खुदा है। हालेलुया। सुलेमान से महान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के बारे में वचन लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन है। हालेलुया। और धरती उसका पैर रखने का स्थान। हालेलुया। उतना महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ना केवल वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु वो चंगा करने वाला है। हालेलुया। छुटकारा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य प्रकट करने वाला। हालेलुया हालेलुया। असंभव वाली बातों को संभव करने वाला प्रभु। हालेलुया हालेलुया। लाल समुद्रों के बीच में से सूखे रास्तों को तैयार करने वाला। हालेलुया हालेलुया। कांटों भरी जिंदगियों में जीने वालों के लिए उसके अंदर से आओ बातें करने वाला प्रभु। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के बारे में लिखा है हम जान नहीं सकते उतने अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें चलाता है। हालेलुया हालेलुया। उसका उद्धार। हालेलुया। हमारे लिए जो प्रभु ने जो उद्धार दिया है। हालेलुया। वो अद्भुत है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया।
प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हमसे हालेलुया। हालेलुया। वही स्वर्ग का मत्ती का 12वां अध्याय उसका 36 और 37 पढ़ेंगे। மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய், அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார். तब वह भीड़ को छोड़कर घर में नहीं, आया। मत्ती का 12वां अध्याय उसका 36 और 37। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बातों का लेखा देगा, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु की महिमा हो। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் குறித்து கவனமாக இருங்க. प्रभु कहता है तुम जो भी बातें करते हो हर एक बातों से चेतावनी से रहना। உன்னுடைய வார்த்தை உன்னை நீதிமானாகவும் மாற்றும், இல்லை நீ குற்றவாளியாகவும் மாற்றும். तुम्हारा वचन तुम्हें दोषी भी ठहरा सकता है और तुम्हें निर्दोष भी कर सकता है। அப்போ அவங்களே அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்து கொடுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தர் பேசுகிறார். प्रभु कहता है वो खुद अपने जबान से अपने हानि नहीं लाना है करके कहता है। ஜெபம் பண்ணலாம். हम प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தமுள்ளவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். पवित्र प्रभु को धन्यवाद। உடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காண எங்களுடைய கண்களை इस திறந்தருளும். कलाम की गहराई को देखने के लिए हमारी आंखों को खोल நீர் दे। போதியும் நாங்கள் கேட்போம். आप प्रचार कीजिएगा, हम सुनेंगे। உடைய வசனம் எங்களை சத்தியத்திலே நடத்தும். आपका वचन मुझे सत्य पे चलाए। கர்த்தர் நல்லவர், கிருபை அன்பு நிறைந்தவரே. प्रभु भला है और अनुग्रह दया से भरपूर உம்முடைய है। வசனம் எங்களை சத்தியத்திலே நடத்த வேண்டும், அதற்காக நன்றி आपका சொல்லுகிறோம். वचन मुझे सत्य में चलाना चाहिए, அதை इसलिए புரிந்து கொள்ள धन्यवाद। கிருபை செய்யும். उसे समझने के लिए मदद कीजिए। எங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகள், இருதயத்தின் தியானம் எல்லாம் உடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக பிரதியாக இருக்க உதவி और செய்யும். प्रभु आपका वचन, मेरा आपका वचन का ध्यान करना मेरे हृदय के लिए भलाई की बातें बने। இயேசுவினுடைய நாமத்தில் பிதாவே, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमीन। ஆண்டவருடைய வாயினால சொல்லப்பட்ட இந்த செய்தி, और प्रभु के मुख से कहा हुआ ये शब्द है। ஆண்டவர் இதுல நிறைய காரியங்களை பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார். बहुत सारे बातों को प्रभु यहाँ पर प्रचार करता है। இந்த அதிகாரத்துல தீர்க்கதரிசி ஏசாயா சொன்ன சில காரியங்களை சொல்கிறார். और इस वचन के अंदर यशायाह की ओर से कहा हुआ कुछ बात को कहता है। அதாவது நான் ஜெயங்கொள்ளும் வரைக்கும் தம்முடைய ஜனங்களை அவர் என்ன செய்கிறார்னா ஒரு விளக்கை போல நான் பாதுகாப்பேன் அப்படிங்கிறார். और वो जय पाने तक अपने दिए को जैसे संभाला जाता है उस प्रकार मैं संभालूंगा करके முறிந்து कहा। போன மரங்களை எப்படி நான் திரும்ப வளர்ப்பேனோ அப்படி உங்களை காப்பாற்றுவேன். और टूटे हुए जो ढालियों को कैसे जोड़ा जाता है उस प्रकार मैं तुम्हें संभालूंगा। அது மட்டுமல்ல, தேவன் தன்னுடைய ஊழிய காலத்துல और प्रभु अपने सेवकाई के समय पर நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறேன். मैं प्रभु के आत्मा से शैतान को भगाता हूँ। ஆகவே தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்துல और வந்திருக்கிறது. इसलिए प्रभु का राज्य तुम्हारे बीच में है। நான் எப்படி நடந்து கொள்கிறேனோ அப்படியே நீங்களும் நடந்து और கொள்ளுங்கள். जैसा मैं चलता हूँ वैसे ही तुम भी चलो। ஒரு மனிதன் மரத்தை போல இருக்கிறான். एक मनुष्य एक पेड़ के समान है। நல்ல கனிகளை கொடுக்க வேண்டும், अच्छे फल को देना है அப்பொழுதுதான் அது ஆசீர்வதிக்கப்படும். और तब वो आशीषित रहेगा। பாம்பை போல நீங்கள் பொல்லாதவர்களாய் இருக்கக்கூடாது. सांप के समान तुम बुरे न बनो நல்லவைகளை பேசுங்கள். और अच्छे बातों के बारे में बातें करो। நல்ல இருதயத்திலிருந்து நல்லவைகளை பேசுங்கள். अपने अच्छे हृदय से अच्छे बातें निकलनी चाहिए। எப்படி நல்லவைகளை ஒரு மனிதன் பேச முடியும்? कैसे अच्छे बातों का एक मनुष्य बातें कर सकता है? நல்லவர்களோட பழகினாதான் பேச முடியும். और अच्छे लोगों के साथ में मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छी बातें निकलेगी। வேதாகமத்தில் अनेक பரிசுத்தவான்கள் और कलाम के अंदर बहुत सारे पवित्र लोग தேவனோடு சஞ்சரித்தார்கள். प्रभु के साथ में बातें करते அவருடைய रहे। நடவடை எல்லாமே வித்தியாசம் தான் இருந்தது. उनका चाल चलन सब अलग ही था। நோவா नूआ தேவனோடு சஞ்சரித்தார். प्रभु के साथ में जीवन बिताता அதனால रहा ஒரு பெரிய அழிவிலிருந்து காக்கப்பட்டார். और इसलिए बहुत बड़े नाश से बचाया गया। ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தார். मानोक प्रभु के साथ में जीवन बिताता அவர் रहा। வாழ்க்கையில சொல்லி இருக்கிறது, அவர் செய்தது எல்லாமே தேவனுக்கு பிரியமாயிருந்தது. और उसके बारे में लिखा है कि उसने जो भी कार्य किया वो प्रभु के लिए प्यारा था। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है மனுஷர் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வீணான வார்த்தையா இருந்தால் கர்த்தர் நியாயம் தீர்ப்பார். और मनुष्य बातें करने वाले कोई भी बातें हो अगर वो प्रभु के लिए प्यारा नहीं है तो प्रभु उसका न्याय करेगा। ஆகவே நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்க. इसलिए भले बातों को ही हम बातें करें। இந்த
இதுல இருந்து நம்ம என்னத்தை புரிந்து கொள்ள और முடியும்? इस बात से हमें क्या समझ सीख मिलती நாம் है? சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன செய்கிறது? और हम जो कहते हैं वो शब्द क्या करता है? எதையோ ஒரு காரியத்தை உருவாக்குகிறது, कोई तो एक बात को तैयार करता இல்ல है ஒரு காரியத்தை உடைக்கிறது. या फिर कोई कार्य को नाश करता है। ஆகவே உன்னுடைய வார்த்தையை பற்றி நீ கவனமா இருக்கணும்னு और சொல்றாரு. इसीलिए तू अपने जबान की बातों से ध्यान से நல்ல रहना। வார்த்தை பேசணும்னா என்னுடைய இருதயத்துல என்ன செய்யணும்? நல்ல வார்த்தைகளால் நிரப்பப்பட வேண்டும். अच्छे बातें करना है तो हमारे हृदय में अच्छी बातें होनी चाहिए। அநேக அதாவது தானியேல், और दानियल, எஸ்ரா, நெகேமியா, इस्रा, नेहेमिया, இவங்க எல்லாமே எங்க போனாலும் சிறையிருப்புக்கு கூட நியாயப்பிரமாணத்தை கரங்களில் வைத்திருக்கிறார். और वो कहीं पर भी जाते हैं, अगर बंदी गृह में भी जाते हैं तो व्यवस्था को अपने हाथ में रखे हुए थे। அதுதான் அவருடைய தியானமா இருந்தது. और यही उनका ध्यान करने का இருதயத்தை कारण था। நிறைவினால்தான் வாய் பேசும். और हृदय के भरपूर से वो शब्द बाहर निकलता ஆகவே है। அந்த வார்த்தையா நல்ல வார்த்தைகள் எல்லாம் நிரப்பப்பட்டார்கள். और इसीलिए वो अच्छे शब्दों से भरपूर थे। ஆனா சாத்தான் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா, लेकिन शैतान क्या करता है? உங்களுடைய வாயினாலேயே நீங்க தப்பா பேசும்போது தான் உங்களை அவன் என்ன செய்ய முடியும்? உங்களை கீழே தள்ள முடியும். और तुम्हारे शब्दों से ही तुम जब गलत बात करते हो तब तुम्हें वो गिराता है। சாத்தானுடைய சகல வல்லமையும் கர்த்தர் ஜெயித்திருக்கிறார். और शैतान के सारे सामर्थ को प्रभु ने जीता। அவனா உங்கள்ட்ட வந்து சில காரியங்களை செய்ய முடியாது. वो खुद तुमसे आकर कुछ कार्य नहीं कर सकता। அவனுடைய எல்லா கிரியைகளுமே இதுவரைக்கும் தோற்று போய் இருக்கிறது. और उसके सारे काम अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। யாரையும் ஜெயம் கொள்ள முடியாது. वो किसी का जय नहीं पा सकता இயேசு है। ஜெயம் பெற்றிருக்கிறார். यीशु ने जय पाया है। அவரை ஜெயம் பெற முடியாததினால और वो उसको जय नहीं कर सका, அவரை इसलिए பின்பற்றுகிற ஜனங்களை எப்படியாவது தோற்கடிக்க அவன் பிரயாசப்படுகிறான். और उसका पीछा करने वालों को वो कैसे भी हरावट में लाने का इच्छा करता அந்த है। ஜனங்கள் கவனமா இருக்கணும். और அப்படின்னா इसीलिए वो लोग, उस प्रकार के लोग अगर ध्यान से रहना है தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற மக்களாய் வாழ வேண்டும். और प्रभु के साथ मिलजुल कर रहने वाले लोग बन जाएंगे। சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா புருஷ மனைவி சண்டை போடுவாங்க. कुछ घर पर देखेंगे तो पति पत्नी झगड़ा करते ஆனா हैं, சாத்தான் கவனமா இருப்பான். लेकिन शैतान चेतावनी से रहता है। பேசுகிற வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா கோபம் வர வர வார்த்தை தப்பு தப்பா ஆகும். और जैसे क्रोध बढ़ता जाता है उतना ही वो क्रोध बढ़ता जाता है। அப்புறம் புருஷன் அல்லது மனைவி சபிப்பாங்க. और उसके बाद पति पत्नी एक दूसरे को श्राप देना शुरू करते அதுக்கு हैं பிறகு அப்படியே அதை அடங்கிரும். और उसके बाद वो शांत हो जाएगा। இதான் சாத்தான் எதிர்பார்க்கறான். और यही बात को शैतान चाहता है। வாயினால நீ சாபம் போடு, तेरे मुंह से तू श्रापित दे தப்பா பேசு, और तू गलत बातों को बता, தேவனுக்கு கோபம் வரட்டும். प्रभु के लिए वो बुरा बने அப்ப நீ தேவ சமூகத்தோடு தள்ளப்பட்டு போயிடுவ. और तब तू प्रभु के पास से दूर किया जाएगा। இதுதான் நிறைய பேர் செய்தாங்க. और इसी बात को बहुत सारे लोग करते हैं। வெளியனாலும் சரி கம்பெனினாலும் சரி, और बाहर क्यों ना रहे या घर पर कंपनी में क्यों ना रहे, வார்த்தை என்னை உருவாக்கும் அல்லது உருவை அழித்து விடும். और हमारे जबान की बातें वो एक कुछ बातों को बनाएगा या फिर किसी को नाश करेगा। தேவன் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता நீ है தேவனோடு சஞ்சரித்தால் தேவனுடைய நல்ல வார்த்தைகளை பேச முடியும். अगर प्रभु के साथ मिलजुल कर रहोगे तो भलाई की बातों को करोगे। இன்னைக்கு யாரெல்லாம் பைபிள் வாசித்தா? आज किसने किसने बाइबल पढ़ा है? Praise the Lord. சரி, நல்லா தெரியும். और अच्छे से पता है। பழைய ஏற்பாடுல வந்து மோசேஸ் சொல்றாரு, पुराने नियम पर मूसा कहता है। யாரெல்லாம் நியாயப்பிரமாணம் வாசித்தா? कौन कौन व्यवस्था पढ़ा? அப்படி கேட்கும்போது ஜனங்களே அவங்க எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தாங்க, சொல்லுதாங்க. और वो पूछने के समय पर लोग हाथों को उठाते हैं और अपने आप को बताते हैं। நீங்க என்ன புத்தகத்தை வாசிச்சேன்னா அதுல நிறைய சாபத்தை சொல்லுகிறாரு. और व्यवस्था के किताब को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे श्राप के बारे में कहा गया। இப்படிப்பட்டவர்களை சபிக்க கடவர்கள் ऐसे அப்படிங்கிறாரு. व्यक्ति श्रापित किए जाए। ஜனங்களே என்ன சொல்லுவாங்க? लोग क्या कहते हैं? आमीन। அப்படியே நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. वैसा ही हो जाए, आमीन करके कहते हैं। ஏன்னா கர்த்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உன்னோட செய்ய மாட்டேன், நீயே உன்னை கெடுத்துக்க அப்படிங்கிறார். लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरा हानि नहीं करूंगा, लेकिन तू अपने आप को हानि में ले जाएगा। அவங்களே கெட்டு போயிடுவாங்க. वो अपने आप को बिगाड़ देंगे। இதெல்லாம் மனப்பூர்வமாக செய்கிற தவறு. और ये पूरे मन से करने वाले श्राप हैं। நல்ல காரியத்தை செய்யணும்னு ஆசைப்படாதவர்கள், और अच्छे कार्य को नहीं करने के लिए इच्छा करते தேவனுடைய हैं। ஆசீர்வாதத்தை பெற இஷ்டப்படாதவர்கள், और प्रभु के आशीष को नहीं पाना चाहते எல்லாம் हैं। நினைக்காங்க www.com போட்ட உடனே மந்திரம்னு நினைக்காங்க. और कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे ही
www.com डालते हैं तो तुरंत उसका जवाब आना அப்படி चाहिए। ஒண்ணு எல்லாம் வராது, वैसे ही सब कुछ नहीं मिलेगा, எல்லாம் அப்படி வராது. सारी बातें वैसे नहीं அது आएगी। உலகத்துல உள்ள காரியம். और ये दुनिया की बातें हैं। தேவனுடைய காரியம் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து தான் வரும். प्रभु का बातें प्रभु के वचन से ही आएगा। கர்த்தர் சொல்கிறார், प्रभु कहता है மனிதன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் அவன் பிழைப்பான். प्रभु के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता நிறைய है। பேர் கெட்டு போறது அவங்களுடைய சொந்த வார்த்தையில தான். बहुत सारे लोग नष्ट होते हैं अपने खुद की जबान की बातों के நிறைய कारण। பேர் குடும்பங்கள் சீரழிகிறது அவங்க தங்களுடைய சொந்த வார்த்தையில தான். बहुत लोगों का परिवार नाश होता है उनके खुद की बातों के कारण। ரொம்ப கவனம். बहुत ध्यान से रहे। யோசுவாவை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டார், योशुआ को देखकर कहता है, आरंभ से कह நான் दिया, மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன். जैसा मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். और बहुत ध्यान से रहना है। மோசே ஒரே ஒரு தவறை செய்கிறார். मूसा एक गलत काम को करता है எங்க பேச சொன்னாரோ அங்க அடிச்சிட்டார். और जहां पर उसने बातें करने के लिए कहा वहां पर उसने लाठी मारी। பழைய ஏற்பாடு உங்களுக்கு தெரியும், அதெல்லாம் நிழலாட்டம். புதிய ஏற்பாடு ஒரிஜினல். पुराना नियम के अंदर आप जानते हैं वो छाया है और यहाँ नया नियम उसका स्वरूप है। கிறிஸ்து ஒரே ஒரு முறை அடிக்கப்பட வேண்டும் சிலுவையில. मसीहा एक ही बार क्रूस पर मार खाना चाहिए। வேதம் சொல்லுகிறது, அந்த இஸ்ரவேலரோடு கூட போனது கன்மலை ஆகிய இயேசு. और कलाम कहता है इजरायलियों के साथ चलने वाला मसीहा यीशु। இது புதிய ஏற்பாடுல நடக்க போகிறது, பழைய ஏற்பாடுல நிழலாட்டமா और இருக்கிறது. ये नए नियम पर चलने वाला है और वो पुराने नियम पर उसकी छाया है। இயேசு ஒரு முறை அடிக்கப்பட வேண்டும், यीशु एक ही बार मार खाना ஆனா चाहिए, மோசே 2 முறை அடித்தார். लेकिन मूसा ने वहां पर 2 बार उसे मारा। அது எழுதியிருக்கிறது, அவன் வாய் பதறி பேசினான். और वो उसके लोगों के कारण उसकी मुंह पर से वो बातें निकल வாய் गई பதறி இந்த மாதிரி பேசி அதை அடித்தான். और वो मुंह से क्रोध में आकर उसने वैसे मार दिया। ஜனங்களுடைய தொந்தரவுனால மோசைக்கு ஆபத்து வந்தது. और लोगों के गड़बड़ी के कारण उनके कुड़कुड़ के कारण उसको क्रोध आया, ऐसे मार दिया। ஆண்டவருடைய நியமத்தின்படி கடைசி வரைக்கும் அந்த வாக்குத்தத்த பூமிக்கு போக முடியல. और प्रभु के वाग्दान के अनुसार उस आखिर स्थान पर जाने वाले स्थान तक वो नहीं जा पाया। அதனால யோசுவா, உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ அப்படி செய்ய கூடாது. और इसलिए योशुआ तू अपने जीवन में ऐसे कार्य ना நான் कर, உன்னோடு தான் இருப்பேன், मैं तेरे संग ही रहूंगा। நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. अगर तू सही से रहना चाहता யோசுவா है, 1வது அதிகாரத்துல योशुआ का पहला अध्याय 7வது 8வது வசனத்துல கர்த்தர் சொல்கிறார், 7वां और 8वां वचन पर प्रभु कहता है, என் தாசனாகிய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின்படி எல்லாம் செய்ய கவனமாய் இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு. நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை விட்டு வலது இடதுபுறம் விலகாதிருப்பாயாக. இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக. இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளின்படி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமாய் இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக. அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய், அப்பொழுது புத்திமானாய் நடந்து கொள்வாய். அச்சா பைபிள் சொல்லுகிறது, बाइबल पे लिखा है, பாருங்க, டீச்சர் என்ன செய்வாங்க, போதிப்பாங்க, அதிகமா வார்த்தையில தான் அவங்க வேலை இருக்கு. टीचर बहुत बातें को सिखाते हैं, वो अपने शब्दों से ही बातें करते हैं। விவசாயிகள் வார்த்தையினால செய்ய முடியாது, கையினால தான் வேலை செய்யணும். और जो किसान है वो अपने मुंह से बातें करके कुछ नहीं कर सकते, उनको हाथ से मेहनत करना पड़ता है। ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேலையில ஒரு காரியம் ஏதோ ஒன்று செய்யணும். और उनको हर एक को अपने कामों में कुछ कार्य करना है। யோசுவாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை, योशुआ को दिया गया काम, கையினால எதுவும் செய்யணுமா, வாயினால பேசணுமா? और क्या उसके हाथों से मेहनत करना है या उसके शब्दों से बातें करनी है? எல்லா வார்த்தையினால தான் பேசணும். सब शब्दों से बातें करना அவனுக்கு है। கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் ஒரு மெய்ப்பனை போல, और उसका दिया गया काम सेवक के समान है, அவர் தான் வழி நடத்தணும். और वही चरवाह के समान யோசுவா चलाएगा। என்ன செய்யணும்? अब योशुआ क्या करना ஜனங்களோட चाहिए? பேசணும், लोगों से बातें करना கர்த்தருடைய है, சத்தத்தை வாங்கி பேசணும். प्रभु की आवाज को सुनकर बताना है। அதனால தான் கர்த்தர் சொல்கிறார், इसलिए प्रभु कहता है, நீ கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னா यदि तू ध्यान से रहना चाहता மோசே है, மூலமாய் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை நீ தியானிக்க வேண்டும். मूसा की ओर से ये दिए गए बात के लिए तो ध्यान रख, அப்பதான் உன் வார்த்தை சுத்தமாகும். और तब तेरा शब्द चंगा शब्द चंगा होगा, இல்லைன்னா முடியாது. नहीं तो शुद्ध ना होगा। ஆகவேதான் நம்ம எல்லாருக்குமே கர்த்தர் வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். इसीलिए प्रभु ने हम सबके हाथ में कलाम को दे இந்த दिया। வேதத்தை நேசியாத யாருமே நிச்சயமா
சரியான வெற்றியை அடைய முடியாது. और इस कलाम को ध्यान करने वाला को जो ध्यान नहीं करता है वो सही जय को नहीं पा पाएगा ஒரு நாளும் முடியாது. और कभी नहीं पा நீ सकता। பாருங்க, கர்த்தருடைய வேதத்தை மதிக்கிற அரசியல்வாதிகள் நல்லா இருப்பாங்க. आज आप देखिए जो इस कलाम का आदर करते हैं वो नेता सही जीवन बिताएंगे நீதிபதிகளானாலும் சரி, और वो न्याय करने वाले क्यों ना रहे அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க. वो भी सही रहेंगे எல்லாரும் நல்லா பேசுவாங்க, क्योंकि वो अच्छे बातें करेंगे, கர்த்தருக்கு பயந்து பேசுவாங்க. प्रभु का भय मानकर இந்த बातें வேதத்தை करेंगे। மதியாதவங்க யாருமே உருப்பட மாட்டாங்க. और इस कलाम का जो आदर नहीं करता वो स्थिर नहीं रह அவங்களோட पाएगा, வார்த்தையெல்லாம் வித்தியாசமா தான் இருக்கும். उनकी शब्द गलत रहेगा। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் நல்ல வழியை காண்பித்தார், और इजरायलियों को प्रभु ने भलाई की बातों को बताया சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தினார். और सत्य की बातों को बताया சகல பொய்யும் அழிக்கப்படும் என்று நல்லா தெரியும். और सारा झूठ नाश किया जाएगा सबको पता था, சத்தியம் மட்டும்தான் ஜெயிக்கும். केवल सत्य ही जीतेगा। அதனால என்னை நம்புங்கன்னு நல்லா சொல்லியிருந்தார். और इसीलिए मेरे भरोसे में रहो करके ठीक से कह दिया। ஆனா அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை போட்டாங்க. लेकिन इजरायली लोगों ने चेलों ने बार बार एक बात को कहा। யாத்ராகமம் 14வது அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா निर्गमन के किताब के अंदर 14वां अध्याय 11வது வசனத்துல அந்த இஸ்ரவேலுடைய வார்த்தை எப்படி வருது பாருங்க. 11वां वचन के अंदर कैसे वो बात को कहते हैं देखिए 14:11. அன்றியும் அவர்கள் மோசேயை நோக்கி, எகிப்திலே பிரேத குழிகள் இல்லை என்றோ வனாந்திரத்திலே சாகும்படிக்கு எங்களை கொண்டு வந்தீர், நீர் எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினதினால் எங்களுக்கு இப்படி செய்தது என்ன? और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? இஸ்ரவேல்ல இருந்து ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தினாலும் சாட்சியில் வசனத்தினாலும் ஜெயம் பெற்ற ஜனங்கள் பேசுறாங்க. और इजराइल के जो मिस्र के अंदर से जो जय पाकर आए हुए थे, जो लहू लगाकर और वहां से जय पाकर निकले, उन ஒரு लोगों ने कहा பொல்லாத மனுஷனுடைய கையில இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு வெளியே வந்தாச்சு. एक बुरे व्यक्ति के हाथ से वो छुटकारा पाकर बाहर निकले। நல்லா தெரியும் அவன் பொல்லாதவன், அவன் கையில இருந்து வெளியே வர முடியாது. और सब ठीक से जानते थे कि उसके हाथ से कोई बचाया नहीं जा सकता। கர்த்தரே அவங்க கூட இருக்கிறார், प्रभु खुद उनके साथ में है, மோசே கூட இருக்கிறார், मूसा उनके साथ में है, இன்னும் நிறைய அடையாளமான காரியம் எல்லாம் அவங்களோட இருந்தது. और बहुत सारा चिन्ह चमत्कार उनके पास था। யோசேப்பினுடைய சரீரத்தையும் கூட எடுத்துட்டு போறாங்க. यूसुफ के शरीर को भी वो लेकर जाते हैं। இதெல்லாம் எப்படி சும்மா நடக்கல, எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையும் அவருடைய சித்தப்படி தான் நடந்தது. और ये सब बातें ऐसे ही नहीं हो गया, वो प्रभु के मर्जी के कारण ही हुआ। இப்ப கண்டிப்பா கர்த்தர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் செய்ய போகிறார். अब प्रभु जो कहता है वही बात को वहां पर ஆனா करेंगे। இவங்க சொல்றாங்க, எங்களுக்கு அங்க சபக்குழி இல்லையா, அதனால தான் நீ கொண்டு வந்தியா. वो कहते हैं कि क्या हमारा वहां पर कब्र नहीं है तो यहाँ पर ले आया है। தப்பு தப்பா பேசுறாங்க பாருங்க. और ये गलत बातों को कहने लगे। இந்த மாதிரி சொன்ன ஒருவனும் கூட இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு போகல. और ऐसे कहने वाला कोई भी व्यक्ति इजराइल देश पर नहीं जा ஆண்டவர் पाया। சொன்னார், வார்த்தையினாலே உன்னை கல்லறையா இங்கே ஆக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. और तेरा वचन के अनुसार तेरा कब्र यहीं पर होगा करके कह दिया। உனக்கு அங்க கல்லறை இல்ல, இங்க தான் உனக்கு. तेरा वहां पर कब्र नहीं है ना, यहाँ वहां पर बन जाएगा। வனாந்தரத்தில் அழிக்கப்பட்டார்கள். और जंगल में ही उन्हें मार दिया அவங்களே அவங்க வாழ்க்கையை கெடுக்காங்க பாருங்க. और उनके जीवन को उन्होंने ही नाश कर दिया है। வசனம் ரொம்ப முக்கியம். और वचन एक बहुत मुख्य இப்ப बात நம்ம है। வாசித்த சங்கீதத்தில் சொல்லுகிற, ஆண்டவரே என்னுடைய வாயை நீர் கடிவாளம் போட வேண்டும். प्रभु को वो वहां पर कहता है तो मेरे जो जबान पे लगाम लगा। சங்கீதம் 39:1 அப்படிதான் சொல்லுகிறது. भजन संहिता 91 के अंदर पहला वचन पर भी यही என்னுடைய लिखा வாயை है, நான் அடக்கி நடந்து கொள்ள கிருபை செய்யும். मेरे जबान को खाबों में कर कर चलने के लिए मदद कर। சங்கீதம் 45:1 சொல்லுது, ஆண்டவரே என் நாக்கு விரைவாய் எழுதுகிற ஒரு எழுத்தாணி போல இருக்கிறது. और भजन संहिता 45 में 1 में लिखा है कि मेरा शब्द जो है एक लिखने वाला अक्षर एक साई के समान है அது எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி. और वो लिखता रहता है அதை அழிக்கவே முடியாது. और उसे कोई नाश नहीं कर सकता। உலகத்துல ஒரு சிலதை நாம் அழிக்க முடியாது. दुनिया के कुछ बातों को हम नाश नहीं कर सकते हैं। இன்னைக்கு நம்ம புக்ல எழுதிட்டு அழிச்சிடலாம். आज हम बुक में लिखकर नाश कर सकते हैं। நம்ம மொபைல்ல பேசினதை கூட அழிக்கலாம். हम मोबाइल में बातें करने वाले बात को भी नाश कर सकते हैं। ஆனால் அங்க டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்சில அழிக்க முடியாது. लेकिन वहां पर टेलीफोन एक्सचेंज की बात पे जो रिकॉर्ड हुआ है उसको आप नाश नहीं कर நம்ம सकते। பேசினதெல்லாம் அங்க கண்டிப்பா இருக்கும். हमने जो बातें की वो वहां पर जरूर रहेगा அதையும் முடிஞ்சா அழிச்சிருவாங்க. और उसको भी शायद वो नाश कर देंगे। ஆனா நாம் பேசுகிற வார்த்தை நிச்சயம் அழிக்க முடியாது. और जो हम बातें करते हैं वो शब्द को कोई नाश नहीं कर सकता। ஒரு பாஸ்டர் சொல்றாரு, एक पास्टर
कहता ஆண்டவரே है, நான் தப்பா பேசிட்டேன், हे प्रभु मैंने गलत गलत बातें कर அவள் दी எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்துல கேன்சல் பண்ணுகிறேன். और वो सब बातों को यीशु के नाम से नाश करता हूँ। அது எப்படி அழியாது? ये कैसे नाश हो सकता है? नाश அது नहीं அநேகருடைய होगा வாழ்க்கையை பாதிக்கும். और वो बहुतों के जीवन को नुकसान में ले आता है। நம்மளையே அது பாதிக்கிறது கர்த்தர் சொல்கிறார். वचन कहता है कि वो हमारी खुद हानि करता நீ है பேசுகிற வார்த்தை கடைசி நாளில உன்னை நீதிமானாய் அல்லது குற்றவாளியாய் மாற்றும். और तुम्हारी बातें तुमको दोषी ठहराता है या तुमको वो श्राप में ले जाता है। அப்போ அழிக்கதான் முதல்ல அழிச்சிடலாம். और उसे नाश करना है तो पहले से नाश करना அழிக்க होगा। முடியாது என்று கர்த்தர் प्रभु சொல்லுகிறார். कहता है उसे नाश नहीं किया जा सकता। யார் தேவனுடைய சமூகத்துல இருக்கிறார்களோ जो प्रभु के समूह में हैं அவங்க தான் நல்ல வார்த்தை பேச और முடியும். वही अच्छे बात को बातें कर सकते हैं। தாவீதுடைய வாழ்க்கையில நல்ல வார்த்தைகளையே பேசுகிறார். दाऊद अपने जीवन में भलाई की बातों के बारे में बातें किया। எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும் सारे भविष्यद्वक्ता சீசர்கள் चेले நல்ல வார்த்தைகளை பேசுனாங்க. अच्छे बातों को बातें நாங்கள் किया ஜெயம் है। பெறுவோம், हम जय पाएंगे எங்களுடைய சுவிசேஷம் வெறுமையா வராது. और हमारा सुसमाचार व्यर्थ न आएगा। நாங்கள் பேசுகிற வார்த்தை ஏதோ சாதாரண வார்த்தை இல்ல. और हम जो बातें करते हैं ये कोई साधारण बात नहीं। தேவனுடைய வார்த்தையை பேசுகிறோம். प्रभु का वचन को बातें அது करते हैं வெறுமையாய் வராது. और वो व्यर्थ में नहीं அது लौटेगा। கர்த்தர் என்ன நினைக்கிறார் அதைத்தான் செய்யும். और वो प्रभु जो चाहता है उसी को करेगा। அது அநேகர் உயிர்ப்பித்தது. और बहुतों के लिए वो जीवनदायक இயேசு है। கிறிஸ்து பாருங்க அவருடைய பிரசங்கம் பண்ணும்போது यीशु मसीह भी जब प्रचार करता है அந்த வசனம் வெறுமையாய் வரக்கூடாதுன்னு அநேகருக்கு தெளிவாக பேசினார். और वो वचन खाली नहीं लौट जाना चाहिए, इसीलिए वो बहुत ठीक से ஆனா बातें किया। எத்தனை பேர் அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டாங்களோ அது ஜீவனை கொடுத்தது. और जितने लोगों ने उस वचन को विश्वास किया उनको जीवन दिया அவங்களுக்கு நிச்சயமான சரியான ரட்சிப்பை அது கொடுத்தது. और एक सही उद्धार दिया उनको। அதே போலதான் நம்முடைய வார்த்தையும். उसी प्रकार हमारा शब्द भी है। பேசிட்டுலாம் அழிக்க முடியாது. और ऐसे बोलकर हम नाश नहीं कर எல்லா सकते। நாளும் பேசிட்டு அந்தால மன்னிச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. और कुछ भी बातें करने के बाद वो कहेंगे कि मुझे क्षमा करो, அதெல்லாம் அழியாது ஒரு நாள். वो कभी नाश ना होगा। அழிக்க முடியாது. நீங்க उसे नाश नहीं किया जा सकता। வார்த்தை உங்களை குற்றவாளியாய் தீர்த்து शब्द तुम्हें दोषी ठहराता है। அதுக்கு தான் கர்த்தருடைய பாதத்துல உட்காரணும். इसीलिए प्रभु के समूह में बैठना நான் है। பேசுகிறது கர்த்தருக்கு பிரியமான வார்த்தையா இருக்கு. मैं जो बातें करता हूँ वो प्रभु के लिए प्यारा होना चाहिए। என்னாகமம் 11வது அதிகாரத்துல और गिनती का किताब 11वां अध्याय முதல் வசனத்துல மோசே ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு பாருங்க. पहले वचन के अंदर मूसा एक बात को कहता है। 11 முதல் வசனம் 11वां अध्याय का पहला वचन। பின்பு ஜனங்கள் முறையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். அது கர்த்தருடைய செவிகளில் பொல்லாப்பா இருந்தது. கர்த்தர் அதை கேட்டபோது அவருடைய கோபம் மூண்டது. கர்த்தருடைய அக்கினி அவர்களுக்குள்ளே பற்றி எரிந்து பாளையத்தின் கடைசியில் இருந்த சிலரை பட்சித்தது. ஜனங்கள் தவறாக ஆண்டவர்கிட்ட பேசுறாங்க. लोग गलत बातों से बातें करते இது हैं வரைக்கும் அவர் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. और अभी तक वो चला रहा है। என்னாகும் புஸ்தகம் உங்களுக்கு தெரியும் 9வது அதிகாரம் வரும்போது ஏகദേശம் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிட்டு. गिनती के किताब जब पहला अध्याय आने के समय पर करीब 1 साल उनका पूरा हो ஒரு चुका। வருஷம் முடிஞ்சிட்டு. 1 साल हो चुका। இதுக்கடல செங்கடல கடந்து इसके வந்திருக்காங்க. पहले लाल समुद्र को पार किए। தண்ணி இல்லாத இடத்துல தண்ணி கிடைச்சிருக்கு. जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पानी दिया गया கசப்பான தண்ணியை மதுரமா மாற்றி और கொடுத்திருக்கிறாரு. कड़वा पानी को मीठा बना दिया गया। இதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்க. और ये सब अनुभव किया நல்ல है। சாப்பாடு கிடைச்சது. अच्छा भोजन मिला है அவங்களுடைய வாழ்க்கையில துணிமணி எல்லாம் மாறுதல், அதாவது ஒன்றும் சேதமாகல. और उनके जीवन में उनका वस्त्र या कोई भी किसी चीज की कमी ना हुई அவங்களுடைய கால் வீங்கல. और उनका पैर न सुझा செருப்பு கூட வளர்ந்திருக்கு பாருங்க. और उनका चप्पल भी उनके साथ बनने இவ்வளவு लगा है। ஆசீர்வாதத்தை அனுபவித்தாலும் इतने अनुभव आशीष को अनुभव करने के बावजूद ஏதோ ஒரு காரியம் வந்தோடனே ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார். कोई तो बात आने के बाद वो प्रभु के विरोध में बातें करने அவருடைய लगे அவருடைய வார்த்தை கர்த்தருக்கு और उनका बातें प्रभु के लिए அந்த நியாய தீர்ப்புக்கு வந்துட்டு और वो उनके न्याय का कारण ஒரு बन गया। பாளையத்திலே உடனே தீப்பிடித்து அநேகர் அக்கினிக்கு இரையானார்கள். और थोड़े समय पर आग लगने के बाद बहुत सारे लोग अग्नि में वो मर गए வார்த்தை அவர்களை அநேகரை அழித்து போட்டது. और वचन उन्हें बहुत सारों को मार दिया। 14வது அதிகாரம் இதுல निर्गमन गिनती का किताब 14वां अध्याय। இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு மறுபடியும் பாருங்க தப்பா தான் பேசுறாங்க. और इसके बाद भी वो बार बार वहां पर जो गलत बातों को करते हैं। 14வது அதிகாரம் 14वां अध्याय 32வது வசனம் और 32वां वचन। உங்கள் பிரேதங்களோ இந்த வனாந்தரத்திலே விடும்.
ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்களுடைய பிரேதங்கள் எல்லாம் அந்த வனாந்தரத்தில் தான் விழும். प्रभु कहता है तुम्हारा जो मुर्दा जो शरीर है वो शव इसी जंगल में पड़ा रहेगा। எதுக்காக இந்த மாதிரி சொன்னார் क्यों ஆண்டவர்? प्रभु ने ऐसे कह दिया? இவ்வளவு அற்புதங்களை அனுபவித்தும் और इतना अद्भुत जानने के बाद சூழ்நிலையை பார்த்து தப்பா பேசினாங்க. और परिस्थिति को देखकर गलत बातों को कहा। 14வது அதிகாரத்துல பாருங்க, அந்த நல்ல மூப்பர்கள் और उस 14 अध्याय के अंदर जो मुख्य लोग थे அவங்க எல்லாம் அந்த கானான் தேசத்தை போய் பார்த்துட்டு வந்தாங்க. कानान देश को देखकर वो वापस लौटे। நிறைய நன்மையானதை பார்த்தார்கள். बहुत भलाई की बातों को भी कहा ஏதோ ஒரு தவறான காரியத்தையும் और பார்த்திருக்காங்க. कुछ गलत बातों को भी उन्होंने देखा। ஆனா வந்து தப்பா பேசினார்கள். आने के बाद गलत बातों को उन्होंने कहा। 13வது அதிகாரம் என்னாகும் 33வது வசனத்துல 13वां अध्याय के अंदर 31वां वचन அவர்களோடு கூட போய் और वो उनके संग में जाकर மனிதர்கள் வந்து कुछ लोग आकर நம்மளால முடியாது, हमसे नहीं होगा நம்மளால அந்த ஜனங்களை எதிர்க்க முடியாது, और हम उन लोगों के विरोध में लड़ाई नहीं कर அவர்கள் सकते। பலவான்கள், वो सामर्थवान है, நாம் பலவீனம் हम உள்ளவர்கள், कमजोर हैं, அவர்கள் ராட்சத பிறவிகள், और वो राक्षसों के बच्चे நம்மள हैं, வெட்டுக்கிளிதான். और हम एक टेढ़े के समान हैं। தப்பு பேசி தான் நிறைய குடும்பங்கள கூட கஷ்டம். गलत गलत बातों को कहकर बहुत सारे परिवार में कष्ट हो जाता है। இந்த மாசத்துல என்னதான் நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. इस महीने में क्या होगा पता नहीं, இல்ல ஒண்ணுமே கிடையாது. या कुछ भी नहीं है। இந்த சம்பளத்தை வச்சு इस पगार से இந்த வறுமையை மாற்ற முடியாது. या इस कंगालपन को दूर नहीं किया जा உலகம் सकता। எப்படி இருக்கட்டும், दुनिया कैसे भी रहे, தேவன் நம்ம அழைத்திருக்கிறார். प्रभु ने हमें बुलाया है। அவர் கடைசி வரைக்கும் கைவிடாதவர். वो आखिर तक हमें नहीं छोड़ेगा। இஸ்ரவேலர்களே அப்படிதான் சொல்லியிருந்தார். इस्राएलियों को भी उसने ऐसे ही ஆனா कहा, அவங்க சொல்றாங்க நம்மளால முடியாது, लेकिन वो लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, நம்ம வெட்டுக்கிளி மாதிரி தான் हम இருக்கும், तो एक टेढ़े के समान அவங்க हैं, எல்லாம் பலசாலிகள், वो सब समर्थवान நம்ம हैं, தோற்று போவோம், हम हार जाएंगे, நம்ம கானான் உள்ள போக हम முடியாது. कानान देश में नहीं जा सकते। இதுவரைக்கும் நடந்தது அவங்களுடைய பலன் அல்ல, கர்த்தருடைய பலன். और अभी तक जो बातें हुई वो हमारा सामर्थ नहीं, प्रभु का सामर्थ है। அவளோட இருக்கிற தேவனுடைய மனிதர்கள், அதாவது காலேப் யோசுவா, लेकिन उनके संग में रहने वाले कालेब और जोशुआ, இவங்களை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, उनके बारे में प्रभु क्या कहता है? காலேப் யோசுவா எப்பவும் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலேயே இருந்தாங்க. कालेब और जोशुआ हमेशा उस वाचा के संदूक के पास उस तंबू में थे அங்கதான் உட்கார்ந்திருக்காங்க. और उसी जगह पर बैठे थे। அங்க என்ன இருக்கிறது? और वहां पर क्या है? என்னாகமம் நினைக்க 7வது அதிகாரம் 69வது வசனத்துல और गिनती का किताब 7 7वां अध्याय उसका கடைசி வசனம் சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, 9वां अध्याय का आखिरी वचन में लिखा है, அது 89வது வசனம், மோசே தேவனோடு பேசும்படி ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போது தன்னோட பேசுகிறவரின் சத்தம் சாட்சி பெட்டியின் மேலுள்ள கிருபாசனம் அத தேவன் அங்க இருந்து பேசுகிறார். और प्रभु वहां से बातें कर रहा அவர் है, பேசும்போது மேகஸ்தம்பம் அங்க और இறங்குகிறது. जब वो बातें करता है तो बादल का खंबा वहां उतरता இப்படிப்பட்ட है, இடத்துல தான் தங்கி இருந்தாங்க இந்த ரெண்டு பேரும். और ऐसे स्थान पर ही वो लोग वहां पर रुके थे। காலேப்புக்கு யோசுவாவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது, कालेब और जोशुआ को यही बात का भरोसा நம்முடைய था, தேவன் பேசுகிறவர், हमारा प्रभु बातें அவர் करता நம்மளை है கவனிக்கிறார், और वो ध्यान देता है அவர் நம்மளை और தைரியப்படுத்துகிறார், वो हमें धैर्य देता है। கண்டிப்பா எங்களை கடைசி வரை காப்பாற்றுவார். जरूर वो हम हर एक से बात हमें छुटकारा देगा। அதனாலதான் காலேப் யோசுவா और சொல்றாங்க, इसीलिए कालेब और जोशुआ कहते தேவன் हैं நம்மளோட கூட இருக்கிறார். प्रभु हमारे संग है, அவங்க எவ்வளவு பலசாலியா இருந்தாலும் और பரவாயில்ல, वो कितने भी सामर्थवान क्यों ना வெற்றி रहे, நமக்கு தான். जय केवल हमारा है। இந்த மரியாளை பற்றி பாருங்க, மரியாளை சொல்றாரு ஆண்டவர், मरियम के बारे में यीशु कहता है, தன்னை விட்டு எடுபடாத ஒரு நல்ல பங்கை அவ தெரிஞ்சுக்கிட்டா. एक अच्छे बाग को उसने चुन लिया जो उससे छीना नहीं जा அப்படி सकता। என்ன விசேஷம்? ऐसी क्या बात है? ஆண்டோடைய பாதத்திலே உட்கார்ந்து வசனத்தினால் தன்னை தேற்றிக் கொண்டார். प्रभु के समूह में बैठकर वचन से अपने आप को तसल्ली देना। உலக பிரகாரமான ரட்சிப்பு அவளுக்கு வடையதுக்கு வழியே இல்ல. और दुनिया के प्रकार की कोई भी बात है उनके लिए कोई रास्ता அந்த नहीं। மரியாள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு நீதிமானாய் பரிசுத்தவாட்டியா வாழ வழி இல்ல. और वो मरियम अपने आप को पवित्र कर जीवन बिताने का कोई रास्ता नहीं ஆனால் था। ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது लेकिन जब उसने प्रभु के वचन को सुना, மரியாளுக்கு ஒரு தைரியம் இருந்தது. मरियम को एक धैर्य मिला, இயேசு என்னையும் ரட்சிப்பார், यीशु मेरा भी उद्धार करेगा, என்னையும் பரிசுத்தப்படுத்துவார், मुझे भी पवित्र करेगा, நான் கடைசி வரை நீதிமானாய் வாழ முடியும். मैं भी आखिर तक जीवित पवित्र रहूंगी। இந்த நம்பிக்கை ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்ட அவளுக்கு இருந்தது. और यही भरोसा उसके साथ में था। வசனத்தை கேட்கிறவர்கள்
திருப்தி அடைவார்கள். वचन को सुनने वाले तृप्त होंगे அவர்கள் தான் பலன் அடைவாங்க. और वही लोग सामर्थ्य पाएंगे ஆசரிப்பு கூடாரத்தை நாடினவர்கள் और जो वाचा के संदूक के पीछे चले தேவனுடைய பலத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள். प्रभु के सामर्थ्य और वचन को उन्होंने पीछा किया நாம் பேசுகிறது நல்ல வார்த்தையாக பேச और வேண்டும். हम जो बातें करते हैं ये सामर्थ्य का वचन होना சங்கீதத்துல चाहिए। ஒரு வசனம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, भजन संहिता में एक वचन है என் எலும்பும் கூட பேசுதுன்னு போட்டிருக்கு. और हमारी हड्डियां भी बातें करती है। நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும். अच्छे वचन को बातें நாம் करना பேசுகிற चाहिए தவறான வார்த்தைகள் தவறான காரியத்தை முடிவாக்கி விடும். और हमारी गलत बातें गलत चीजों का अंत ले आ जाएगा। ஆதியாகமம் முதல் அதிகாரத்துல उत्पत्ति का पहला अध्याय 11வது வசனத்துல கர்த்தர் ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார். 11वां वचन पर प्रभु एक आज्ञा को देता है। அவர் வார்த்தையினால ஒரு காரியம் சொன்னார். वो शब्द से एक बात को कहता है, உலகத்தில் உள்ள எல்லா வித்துகளும் दुनिया के सारे बीजों से எல்லா விதைகளும் सारे बीज से बढ़कर தந்தன் பலனை அப்படியே கொடுக்க வேண்டும். अपने अपने वचन को सामर्थ को देना चाहिए। எத்தனை பேருக்கு புரியுது வசனம்? कितने लोगों को वचन समझ में आता ஆண்டவர் है? கொடுத்த கட்டளை प्रभु का दिया गया எல்லா आज्ञा வித்துகளும் सारा बीज தந்தன் பலனையே கொடுக்கணும். अपने फल को देना है, அது பெருக வேண்டும். वो बढ़ना चाहिए। இதுதான் அவருடைய கட்டளை. यही उसकी आज्ञा है। அதே சமயத்துல ஆண்டவருடைய வார்த்தை தான் வித்து. और उसी समय पर प्रभु का वचन ही वो शब्द बीज है। ஆண்டவரே சொல்கிறார், என்னுடைய வசனம் விதைக்கு ஒப்பா இருக்கிறது. और प्रभु खुद कहता है मेरा शब्द एक बीज के समान है। நீங்க பேசினாலும் உங்களுடைய வசனம் வித்துக்கு சமானம் தான். और तुम अगर बातें करोगे तो तुम्हारा भी शब्द जो है एक वचन है, वो सामर्थ है। அது கண்டிப்பா முளைக்கும். जरूर वो बीज उठेगा। நான் பேசுகிற வார்த்தை விதையை போல உள்ளது. और हमारी बात एक बीज के समान है। அது தவறான வார்த்தை பேசினா தவறாக நடந்து और விடும். वो गलत बातों को उपदेश करोगे तो गलत बात बाहर निकलेगी। விதைக்கிற நோமையில கர்த்தர் இப்படிதான் बीज சொல்கிறார். बोने वाले दृष्टांत में प्रभु ने यही कहा, என்னுடைய வசனத்தை கேட்கிறவன் கவனிக்க கடவன். मेरा वचन को बताने वाला ध्यान से सुने। அப்பதான் தேவனுடைய சத்தியத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். और तब ही हम प्रभु के सत्य वचन को समझ सकते சத்திய हैं। வார்த்தைகளை பேசுவோம் நம்ம. सत्य वचन को हम बातें करेंगे। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் प्रेरित पौलुस, அவர் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வெறுமையாக வரல. और वो कहा हुआ बात कुछ भी व्यर्थ न हुआ, அநேக நன்மைகளை தான் கொண்டு வந்தது. बहुत सारे भलाई को ही हुआ है। நாம் பேசுகிற வார்த்தை நம்முடைய குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கு. और हम जो बातें करते हैं हमारे परिवार के लिए भलाई होना चाहिए। சிலர் சொல்லுவாங்க நம்ம வண்டி ஓட்டும் போது கவனமா ஓட்டுங்க. कुछ लोग कहते हैं हम गाड़ी चलाने के समय पर ध्यान से चलाना चाहिए। கவனமா ஓட்டுன்னு சொல்றது தவறு இல்ல. ध्यान से चलाओ करके कहना गलत नहीं। நம்ம நல்லா பண்ணாலும் எவனாவது வந்து முட்டிடுவான். और हम भलाई से चलाएंगे तो भी कोई और आकर हमारी गाड़ी पे ठोक देता है। நம்ம தான் சொல்லியிருக்கோம். और ये हमने ही कहा है। நம்ம சரியா போவோமா யாராவது வந்து முட்டுவாங்களாம். और हम सही जाएंगे और हम कहते हैं कि दूसरा आके मुझे ठोकेगा। நம்ம விதை போட்டாச்சு. हमने अपना शब्द को बोझ दिया। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. अब आप सोच कर நம்ம देखिए, பேசின வார்த்தை अब जो हमने बातें की, இப்ப நம்ம வெளியே போகும்போது ஓட்ட தெரியாத ஒருவனை தேடி பிடிக்கும் அது. और हम जो बातें कहा है वो एक व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति को ढूंढेगा जो गाड़ी ठीक से चला नहीं सकता, நம்ம போகும்போது கரெக்டா நம்ம மேல வருது. और वो हमारे पास ले आएगा ताकि हम जाने के समय पर हमारे ऊपर आकर ஏன்னா वो நம்ம தான் ठोके। சொல்லியிருக்கோம். क्योंकि हम ही ने वो शब्द நம்ம कहा சரியா है। தான் போவோம், எவனாவது வந்து நம்ம மேல முட்டிடும். हम सही से कहे हैं लेकिन हमारी बातों ने वैसा कार्य किया நம்முடைய है। வார்த்தை தெரியாதவனை ஓட்ட முடியாதவனை வண்டி அங்க வச்சு அவனே வருவான். और हमारा शब्द जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता उसको गाड़ी लेने के लिए भी रखेगा और उसे हमारे पास ले भी आएगा, நம்ம தான் அப்படி சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க. क्योंकि हम ही ने वो कहा है। வார்த்தையில வல்லமை இருக்கிறது. क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। அதுல நான் நீதிமானாய் மாற்றப்படுவோம், और उस पे हम धर्मी बनकर இல்ல रहेंगे, நான் குற்றவாளியாய் மாறுவேன். नहीं तो हम दोषी ठहराए நல்ல जाएंगे। வார்த்தை பேசணும். अच्छे बातों को ஆண்டவருடைய कहें, சமூகத்துல உட்காரணும். प्रभु के समूह में बैठ ஆண்டவரே जाए। என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளை பரிசுத்தப்படுத்தி हे தாருங்க. प्रभु मेरे जबान की शब्दों को पवित्र कर दे, நான் நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும். और मैं अच्छी बातों को कहना நான் चाहिए, உருவாக்க வேண்டும். और मैं उसे बनाना அது चाहिए। யார் பக்கத்துல உட்கார்ந்து பேசும்போது அது ஆசீர்வாதமா और இருக்கும். जब मैं किसी के पास जाकर बैठ के बातें करूं तो वो कार्य करना चाहिए। பேசுகிற வார்த்தைகளை நம்ம ஒன்னும் அழிக்க முடியாது. और वचन कोई भी वो नाश नहीं कर सकता। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். प्रेरित पौलुस एक बात को कहता கலாத்தியர் है, 6வது அதிகாரம் गलातियों का किताब 6 अध्याय 7வது 8வது வசனம். 6 और 7वां वचन। கலாத்தியர் 6 7 8. गलाती का किताब 6 7। மோசம் போகாதீர்கள். மோசம் போகாதிருங்கள். தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண விட்டார். மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். தன் மாம்சத்திற்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினாலே அழிவை அறுப்பான். ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான். धोखा न खाओ, परमेश्वर सत्य में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि
मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। யாருக்கெல்லாம் வார்த்தைகளை நல்லா புரியணும். वचन को हमें ध्यान से समझना है। மோசம் போகாதீர்கள். धोखा न खाओ। தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண விட்டார். परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ा जाता। மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। இது வெறும் விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இல்ல. और ये केवल जो बीज बोने वाले के लिए नहीं। அப்போனா விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த வசனம். नहीं तो बीज बोने वाले के लिए ही केवल ये वचन रहेगा। நம்ம தான் விதைக்கே இல்லையே. क्योंकि हम तो कभी बीज बोए ही नहीं। நமக்கு இந்த வசனத்தை பற்றி பிரச்சனை இல்ல. हमारा इस वचन का कोई जो असर न होगा। 6வது வசனம் சொல்லுகிறது, 6 वचन पर लिखा है, மேலும் திருவசனத்தில் உபதேசிக்கப்படுகிறவன் जो वचन की शिक्षा पाता है உபதேசிக்கிறவனுக்கு சகல நன்மைகளிலும் பகிர்ந்து கொடுக்க கடவன், वह सब अच्छे वस्तुओं से सिखाने वाले को भागी करे। அப்படின்னா அவர் விதைச்சிருக்கிறாருன்னு அர்த்தம். इसका मतलब उसने बोया है, வார்த்தை விதைத்திருக்கிறார். वचन को बोया गया है। நீங்களும் வார்த்தைகளை விதைக்கணும். आपको भी वचन को बोना है। சத்தியத்தையே விதையுங்கள். केवल सत्य को बोइए, அதுதான் சத்தியத்தை ஜீவனை கொண்டு வரும். और वही सत्य जीवन को ले आता है। மாம்சத்துக்கு விதைக்கிறவன் உலக பிரகாரமா விதைக்கிறவன், और जो मांस के लिए जो दुनिया के रीति पे बोता है, மனசுல வந்ததெல்லாம் பேசுகிறவன், और जो मन में आई हुई हर बात को बातें करता है, அவன் அழிவை और சம்பாதிப்பான். वो नाश को ले आएगा। 1 கொரிந்தியர் 15 கூட அந்த நம்ம பவுல் அப்படி சொல்லுகிறார். पहले कोरिन्थियों का 15वां अध्याय पर भी पौलुस ऐसे कहता है, மோசம் போகாதீர்கள், और धोखा ना खाओ, ஆகாத சம்பாஷணை நல்ல ஒழுக்கத்தையே கெடுத்து விடும். और व्यर्थ जो मेलजोल है वो बुराई संगति को ले आता है। பேசுகிறதுன்னு சொல்லுகிறார். ये हमारी बातों के बारे में कहता है। ஆகாத சம்பாஷணை உன்னுடைய நல்ல ஒழுக்கத்தையே கெடுத்து விடும். और जो बुरा जो मित्र है वो बुरे हमारे बुरे जीवन में बुराई ले आता है। அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை பேசுகிறது. अविश्वास के बात को ले आता है। ஆண்டவர் எப்போ வராரோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல, வராரோ வரலையோ அப்படி பேசுகிறது. प्रभु कब आएगा कब नहीं आएगा हमको पता नहीं करके कहेंगे। இப்படி எதையாவது தப்பா பேசி ऐसे कोई भी गलत बात को कहकर தவறாகவே முடிந்து விடும். गलत बातों को छोड़ देते हैं। அவர் சொல்கிறார், மாம்சத்துக்கு விதைச்சனா உனக்கு கண்டிப்பா அழிவுதான். और प्रभु कहता है तू यदि अपने शरीर के लिए बोता है वो नाश के लिए होगा, ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். और आत्मा के लिए जो बोता है वो आशीषित சில पाएगा। இடங்கள்ல சண்டை நடக்கும் பாருங்க. कुछ जगह पर झगड़ा होता है, எங்கேயாவது பாத்தீங்கன்னா, कुछ जगह पर अगर देखेंगे, அதாவது ஒரு பெண்களா சண்டை போடுதான்னு வைங்களேன், अगर कोई स्त्रियां मिलकर झगड़ा करती है, நீ கொஞ்ச நேரம் நின்னீங்கன்னா தலைவர் யாருன்னே தெரியாது. अगर उस पर खड़े रहेंगे तो उस पे कौन मुखिया है वो पता नहीं चलेगा, தெரியாது. आपको नहीं समझ में आएगा। ஆண்கள் சண்டை போட்டா அதுல யாரு மெயின் தலைவனா இருக்கான்னு பாத்துக்கிடலாம். और उस पर कौन मुखिया है करके समझ सकते हैं। வார்த்தையில தவறாக பேசி எதையெல்லாமோ பேசுறது, और अपने शब्दों से कुछ भी मुंह से निकलने वाली बातें से झगड़ा करना, தவறாக பேசுகிறவர்கள் தவறானதையே அறுப்பார்கள். और गलत बातों को बोलने वाले गलत बातों को ही काटेंगे। கொஞ்சம் சம்பளம் வந்தாலும் சரி, थोड़ा सा पगार आएगा तो भी ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணி प्रभु के समूह में प्रार्थना இந்த करके சம்பளத்தை வச்சு கர்த்தர் இந்த மாதத்துல எங்களை ஆசீர்வதிப்பார். इस पगार के द्वारा प्रभु हमारे परिवार को आशीष करेगा, நாங்க கடனெல்லாம் அடைப்போம். और हम सारे उद्धार को चुकाएंगे। ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது ஆசீர்வாதம், और प्रभु जब आशीष करता है तब आशीष होगी। இல்ல வட்டி கொடுத்தா தான் ஆசீர்வாதமா, क्या उसका ब्याज में देंगे तो ही आशीष இல்ல होगा, சீட்டு போட்டா தான் ஆசீர்வாதமா, या कहीं पर बिस्सी डालते हैं तो आशीष होगी, இல்ல ஓவர் டைம் பார்த்தா தான் या ஆசீர்வாதமா. ओवर टाइम करेंगे तो आशीष होगी। தேவன் ஆசீர்வதிக்கணும். प्रभु आशीष करना चाहिए, வருமானம் முக்கியம் இல்ல, தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் தான் முக்கியம். और हमारा कमाई आशीष नहीं बल्कि जो प्रभु का आशीष हमारे लिए आशीष बनेगा। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கணும்னா வசனத்தை போல பேசணும். प्रभु यदि हमें आशीष करना चाहिए तो वचन जैसा है वैसे ही बातें करना ஆண்டவர் चाहिए। ஒரு முறை ஒரு மரத்தை பார்த்து प्रभु பேசுகிறார். एक बार एक पेड़ को देखकर बातें करता है, இனிமேல் இந்த மரத்துல கனி வரக்கூடாதுன்னு. इसके बाद इस पेड़ में कभी फल नहीं आएगा। இதுல தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையினுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறார். और प्रभु अपने वचन के सामर्थ को प्रकट करता है। நீங்களும் அப்படி பேசினா இதை போல நடக்கும் அப்படின்னாரு. आप भी ऐसे बातों करोगे तो ऐसे बातें पूरी होगी। வார்த்தையில எவ்வளவு வல்லமை இருக்குங்கிறதை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார். वचन में कैसे सामर्थ्य है करके हम
हम जान सकते हैं தேவன் நம்முடைய வார்த்தையை கவனிக்கிறாரு. प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும். अच्छे बातों को बातें करना है குடும்பங்களை நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கணும். और परिवार के लिए हमें बातें करना है இவன் வழங்க மாட்டான்னு சொல்லவே கூடாது. ऐसा नहीं कहना कि ये कभी नहीं सुधर पाएगा அது அப்படிதான் நடக்கும். ये ऐसा ही होगा இவன் ஒரு நாள் மனம் திரும்ப வேண்டாம். ये कभी भी मन नहीं फिराएगा இந்த வார்த்தையெல்லாம் போடவே கூடாது. ये वचन बातें नहीं करना है தேவன் மாற்றுவார். प्रभु उसे बदलेगा நல்ல வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். अच्छे बातों को बातें करे யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரத்துல याकूब का 3रा अध्याय வார்த்தையில் உள்ள ஒரு வல்லமையை பற்றி பேசுகிறார். और वो वचन के सामर्थ के बारे में कहता है யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம். याकूब का 3रा अध्याय उसका 6. 6 वचन நாவும் நெருப்புதான், அது அநீதி நிறைந்த உலகம். நம்முடைய அவயவங்களில் நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்து விடுகிறதாயும் நரக அக்கினியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது. जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। நாவு நெருப்பு தான். और जीभ एक आग है அது ஆயுள் சக்கரத்தையே கொளுத்தி விடுகிறது. वो हमारे जीवन को जला देता है அப்ப நம்ம நாவுல எவ்வளவு கவனம் உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். देखिए हमारी जबान की बातों से हमें कितना सामर्थ्यवान நல்ல होना चाहिए வார்த்தைகளை பேசணும். अच्छे बातों को बातें करें மெயின் காரணம் ஜெபம் வேத வாசிப்பு தான். मुख्य कारण प्रार्थना करना और कलाम पढ़ना நம்ம கையிலே கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். हमारे हाथों में प्रभु ने दे दिया நானே என் வாழ்க்கை வாழை வைக்க முடியும், ஒண்ணுமில்லாம ஆக்க முடியும். मैं ही अपने जीवन को सुधार भी सकता हूँ उसे बिगाड़ भी सकता हूँ அது தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரம். प्रभु ने हमें दिया गया एक अधिकार है நம்ம அப்பல வாஸ்தம் ஆதியாகமம் 1:11 उत्पत्ति की किताब में हमने पहला 11 में पढ़ा था தேவன் அப்படி ஆர்டர் போட்டார். प्रभु ने वैसा आज्ञा दे दिया அது எத்தனை காலமானாலும் கோதுமை நீ எத்தனை முறை முளைக்கப்பட்டாலும் கோதுமை தான் வரும். आप उस बीज को अगर गेहूं है तो गेहूं को बोओगे तो गेहूं ही आएगा வேற ஒண்ணும் மாறாது. और कुछ नहीं बदलेगा அதே போல தான் என்னுடைய தவறான வார்த்தை தவறானதையே உற்பத்தி और ஆக்குறது. इसीलिए मेरी गलत विश्वास बातें गलत बात को ही ले आएगा தவறானதையே அது கொண்டு வருகிறது. गलत बात को ही ले आएगा யாக்கோபு இன்னும் தெளிவான காரியத்தை சொல்கிறார். याकूब और एक बात को ठीक से बताता है அப்படியே நாவானது சிறிய அவயமாய் இருந்தும் और इसी प्रकार जो जीव जो है एक छोटा वस्तु है பெருமையானவைகளை பேசும் பாருங்க. घमंड की बातों को करता है சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகிறது. एक छोटा जीव कितने बड़े जंगल को आग लगा देता ஒரு है சின்ன காரியம் பெரிய நஷ்டம் உண்டாக்கிட்டு. एक छोटी बातें बहुत बड़े नष्ट को ले आता है நாவு பெருமையானவைகளை பேசுகிறது. और जबान जो है घमंड की बातों को करता है பெருமையுள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் எதிர்த்து और நிற்கிறார். जो घमंड से बातें करता है उसके विरोध में प्रभु रहता இந்த है மாதிரி பெருமையா பேசி பேசி நிறைய இடங்கள்ல நஷ்டம் அடைகிறார்கள். ஆயுளையே அழித்து விடுகிறது. और वैसे घमंड की बातें करने के कारण वो व्यर्थ में नाश हो जाते हैं ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் தெய்வ சமூகத்துல காத்திருக்கணும். प्रभु के समूह में आए हुए लोग प्रभु के समूह में इंतजार करना है நாவை அடக்கிறதுக்கு அல்லது வார்த்தை அடக்குவதற்கு और अपने जबान को काबू में करने के लिए அப்போஸ்தலர் நடபடியில் ஒரு வசனம் இருக்கு பாருங்க. 19வது அதிகாரத்துல प्रेरितों के 19वें अध्याय में एक वचन है 18வது वசனம். प्रेरितों का 19 के अंदर 18वां वचन 19ல 18வது வசனம். அதான் விசுவாசித்தவர்களில் அநேகர் வந்து தங்கள் செய்கைகளை வெளிப்படுத்தி அறிக்கையிட்டார்கள். அடுத்த வசனம். மாய வித்தைக்காரராய் இருந்தவர்களில் அநேகர் தங்கள் புஸ்தகங்களை கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் முன்பாக சுட்டரித்தார்கள். அவைகளின் கிரயத்தை தொகை பார்த்து 50,000 வெள்ளிக்காசாக கண்டார்கள். 20வது வசனம் வாசிக்கலாம். இவ்வளவு பலமாய் கர்த்தருடைய வசனம் விருத்தி அடைந்து மேற்கொண்டது. எழுதப்பட்ட தவறான வார்த்தை தான் மந்திர புஸ்தகம். और जो गलत शब्द लिखा गया है यही जादू का किताब है இந்த புஸ்தகத்தை வாசித்து மந்திரம் பண்ணுதான். इस जादू के किताब को पढ़कर ही वो जादू करते हैं சாத்தானுக்கு கையாளா இருக்கான். और शैतान के अधीन में रहते हैं இதுதான் அவங்கள வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது. और यही उनके जीवन को नाश ले आता है ஆனா அப்போஸ்தலர் பவுல் போய் அங்க பிரசங்கம் பண்ணும்போது लेकिन प्रेरित पौलुस वहां पर बातें करने के தேவனுடைய समय வார்த்தை அங்க விசேஷமா பிரசங்கம் பண்ணப்படும்போது और प्रभु का वचन वहां पर बातें करने जाने के समय पर இவ்வளவு
திரளான கரையங்கொண்ட எழுதப்பட்ட தவறான அந்த புஸ்தகத்தை எரித்தார்கள். और ऐसे कीमती पुस्तकों को ले आकर वहां पर जलाया गया. 20வது வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கணும். 20 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे. எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். 20வது வசனம். 20 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे. இவ்வளவு பலமாய் इस प्रकार கர்த்தருடைய प्रभु का வசனம் वचन बलपूर्वक फैला और प्रबल होता गया. வசனம் வளர்ந்த உடனே என்ன செஞ்சுட்டு वचन बढ़ने के बाद क्या हुआ? மந்திர புஸ்தகத்தை மேற்கொண்டது. और वो जादू के खिताब को पार कर गया. அது எரிந்து நாசமா और போச்சு. वो जलकर नाश किया गया. வார்த்தையும் நான் பேசின வார்த்தை எல்லாத்தையும் அது அழிக்கணும் அப்படின்னு நான் வசனம் மேற்கொள்ள வேண்டும். और मेरी बातें सब चीजों को पार करना है तो वचन हमारे आगे बढ़ना நம்ம चाहिए. வீட்டுக்குள்ள வசனம் மேற்கொள்ள வேண்டும். हमारे घर के अंदर वचन ऊपर रहना வசனம் चाहिए. விருத்தி அடைய வேண்டும். वचन बढ़ते जाना அப்பனா चाहिए. சாபத்தை அது மேற்கொள்ளும். और तब ही श्राप को वो निकाल देता है. அப்போஸ்தலருடைய காலங்கள் அப்படி நடந்திருக்கு. प्रेरितों के जमाने पे ऐसे ही हुआ. தவறாக எழுதப்பட்டவர்கள் எல்லாம் கொளுத்து விட்டார்கள். और गलत बातें करने वाले को उन्होंने नाश कर दिया. தேவனுடைய வசனம் வெளிப்பட்டது. और प्रभु का वचन वहां पर प्रकट हुआ. அதை அறிக்கை செய்தார்கள். उन्होंने ख्वाबों में कर लिया. வசனம் வளர்ந்தது. और वचन बढ़ता गया. மல்கியா 3வது அதிகாரம் 16வது வசனத்துல मलाकी का किताब 3 अध्याय. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றாக இருந்து பேசும்போது और प्रभु के बच्चे साथ में रहकर चलने के समय पर ஒருவருக்கொருவர் உட்கார்ந்து பேசும் பொழுது जब एक दूसरे से बातें कर रहे थे கர்த்தர் கவனிக்கிறார். प्रभु ध्यान देता है. கர்த்தர் அதை கவனித்து கேட்பார். प्रभु उसे ध्यान देकर सुनता है. அவருடைய நாமத்தை குறித்து பேசினால் அவைகளை அவர் தனியாக எழுதி வைக்கிறார். और उसके नाम के बारे में बातें करे तो उसे अलग से वो लिख कर रखता நம்ம है. என்ன பேசினாலும் கவனிக்கிறார். आप जो भी बातें करते हैं वो उसे लिखता है. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கூடும்போது கர்த்தர் கவனிக்கிறார். और प्रभु के लोग बातें करने के समय पर प्रभु ध्यान देता है. ஆனா வார்த்தை குறித்து நாமத்தை குறித்து தியானிக்கிறவர்களுக்கு लेकिन उसके नाम को और उसके वचन को ध्यान करने वालों को அதுல ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. उनको आशीष है. அந்த ஆசீர்வாதத்தை தனியாக கர்த்தர் குறித்து और வைக்கிறார். उस आशीष को प्रभु अलग से वहां पर लेकर रखता है. அப்ப என்னுடைய வார்த்தையில நான் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் அப்படின்னா अगर मेरे जीवन में मैं आशीष पाना चाहिए तो கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் और प्रभु का भय मानने கர்த்தருடைய वाले நாமத்தையே தியானிக்க வேண்டும். प्रभु के नाम को ही ध्यान करना है. அந்த தியானிச்சு அதைத்தான் பேசணும். और उसे ध्यान कर कर उसी को बातें करना है. ஆண்டவருடைய நாமத்தை பேசினா என்னது கிடைக்கும்? ஆசீர்வாதம் தான். और प्रभु का वचन का ध्यान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा. வடக்கங்குளத்துல ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க. बड़कंगुलम के अंदर एक बहन थी அங்க அவங்க மாப்பிள்ளை வெளிநாட்டுல இருந்தாரு. और उनका जो पति है वो बाहर देश में है. நிறைய கடன் बहुत उदार கடன் வாங்கியிருக்காங்க. அது வெளியே அனுப்பும்போதும் கடன் வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கு பிறகும் கடன் தான். और वो उनको बाहर गांव भेजने के लिए भी उन्होंने उधार लिया था. उसके पहले भी उधार लिए थे. ஆனா ஒரு நாள் அவங்க சாட்சி சொன்னாங்க. लेकिन एक दिन उन्होंने गवाही दिया. நானும் நாங்க 2 பேரும் போயிருக்கும்போது और पास्टर और उनकी पत्नी जब वहां पर गए थे அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? उन्होंने क्या कहा? ரொம்ப கடன் இருந்தது. हमें बहुत उधार था எப்பவுமே தப்பு தப்பா தான் பேசி பேசி இப்படி ஆகி போச்சு. और हमेशा गलत बातों को कहकर ये बातें हो ஆனா गई. நாங்க வசனத்தை கேட்டோம். लेकिन जब वचन को हमने सुना இனிமேல் தப்பாவே பேசக்கூடாது. अभी से गलत बातों को नहीं करना என் है. புருஷனுக்கு கொஞ்சம் சம்பளம் தான். और मेरा पति को बहुत कम पगार அந்த है. சம்பளத்தை எடுத்து और उस पगार को लेकर கர்த்தருக்கு கொடுக்கணும். और प्रभु को जो देना है அதுக்கு முந்தி ஜெபம் பண்ணணும். उसके पहले प्रार्थना ஆண்டவரே करना கடன் है. எல்லாம் அடைக்கணும். प्रभु हमारे सारा उधार चुकना चाहिए. உம்மால முடியும். आपसे होगा. நீர் அற்புதமானவர். आप अद्भुत करते நீர் हैं. அதிசயமானவர். आप अद्भुत कार्य இந்த करते हैं. பைசா வச்சு என் கடன் அடைக்க முடியும். और ऐसे कार्य से आप मेरे जीवन को நான் चलाइए. நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा இப்படியே करता हूँ. ஜெபம் பண்ணேன். ऐसा ही मैंने प्रार्थना சொன்னாங்க किया. 6 மாசத்துல எல்லா கடன்களையும் அடைச்சு 6 महीने के अंदर सारा उधार चुका दिया. நல்ல வார்த்தைகள் अच्छे बातें தேவ சமூகத்துல இருந்து பேசும்போது प्रभु के समूह में बातें करने के समय வாழ்க்கை पर வார்த்தை எல்லாம் மாறுகிறது. और जीवन की सारी बातें बदल जाती हैं. தவறான பேச்சு தவறான காரியங்களை கொண்டு வந்து விடும். गलत बातें गलत चीजों को ले आता है. ரூத்துடைய வார்த்தையை பாருங்க. रूत के बातों को देखिएगा. அவ சொல்லுதா, वो कहती है நான் உம்மோட வருவேன். मैं आपके साथ आऊंगी உம்முடைய தெய்வம் என்னுடைய தெய்வமா और ஏற்றுக்கொள்ளுவேன். आपका खुदा मेरा खुदा है. நீர் எங்க குடியிருக்கிறோ அங்க நான் और குடியிருப்பேன். जहाँ पर आप रहोगे वहीं पर मैं भी रहूंगी. நீ எப்படி தெய்வத்தை ஆராதிப்ப அப்படிதான் நானும் ஆராதிப்பேன். तो जैसे खुदा को नमन करती है वैसे मैं भी करूंगी. அவருடைய அறிக்கை அவ்வளவு தீர்மானா பக்காவா இருந்தது. और उसका निर्णय लेने वाली बातें उतना सामर्थ्यवान था. போவாசம் கூட சொல்லுகிறார், बोआज भी कहता है உன்னை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன். मैंने तेरे बारे में நீ सुना है நல்ல ஒரு தீர்மானம் எடுத்து और तूने अच्छा निर्णय लिया. இஸ்ரவேலின் சேனைகளின் தேவனாய கர்த்தருடைய
சட்டைகள் அடைக்கலமாய் வந்திருக்கிறாய். इजराइल की सेनाओं यहोवा के पैरों तले तू आई है। கண்டிப்பா தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். जरूर प्रभु तुझे आशीष நீ करेगा। வெறுமையாக்கப்பட तू மாட்டாய். व्यर्थ नहीं रहेगी। தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु तुझे आशीष करेगा। அவருடைய தீர்மானம், அவருடைய அறிக்கை, और उसका निर्णय लेना और उसका कबूल करना வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்தது. अपने जीवन में बहुत बड़े आशीष को ले आया। யாத்திராகமம் 14:13 வசனத்துல மோசே சொல்லுகிறார், निर्गमन का 14वां अध्याय 13 वचन पर मूसा कहता है, பார்வோன் வருகிறான், फैरौन आता है முன்னால கடல் இருக்கு, और वहां पर समुद्र है, பயப்படாதங்க, तुम डरना नहीं, என்னிடத்துல தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது. मेरे पास प्रभु का वचन है, அவர்தான் என்னை வர சொன்னார், और उसी ने मुझे बुलाया है, அவர்தான் இந்த இடத்துல போன்னு சொன்னார். और उसी ने मुझे वहां चलने के लिए कहा। என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது, मुझे नहीं पता वहां पर क्या होगा, ஆனா ஒன்று தெரியும், लेकिन एक बात को मैं जानता हूँ, கர்த்தர் எனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். प्रभु मेरे लिए युद्ध करेगा। நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள். तुम ऐसे शांत बैठोगे। இன்றைக்கு பார்க்கிற இந்த எதிரியை நீ ஒரு நாளும் காண மாட்டாய். आज देखने वाले उस विरोधी को तुम कभी नहीं देखोगे। இவ்வளவு பெரிய அற்புதம் நடக்கும்னு மோசேக்கு தெரியாது. ऐसे बहुत बड़ा सामर्थ के काम होने वाला ये मूसा को भी नहीं ஆனா पता, மோசேனுடைய நம்பிக்கை, लेकिन मूसा को भरोसा, என் தேவன் நல்லவர், मेरा प्रभु भला है, அவர் என்னை அழைத்தார், उसने मुझे बुलाया, அவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார், उसने वाग्दान दिया, அந்த வாக்கு கண்டிப்பா நிறைவேற்றுவார். वो वाग्दान पूरा होगा। அதனால இந்த சைடு நான் போக முடியாது, इसलिए मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, இந்த சைடும் போக முடியாது, इस तरफ भी नहीं जा सकता, மத்தியில நான் मैं நெருக்கப்படுகிறேன். बीच में दबाया ஆனா जाता हूं, எனக்காக கர்த்தர் யுத்தம் लेकिन பண்ணுவார். मेरे लिए प्रभु युद्ध करेगा। அவருடைய வாயின் அறிக்கை தான் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்தது. उसकी जबान की बातें उसको वहां पर நீங்கள் आशीष ले சும்மா आया। இருப்பீர்கள், तुम शांत रहोगे, கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுவார். प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध கர்த்தர் करेगा। அப்படிப்பட்ட மகிமையான ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார். प्रभु वैसे महिमा के आशीष को देता है। எஸ்தர் புத்தகம் 4:14 அப்படிதான் எழுதியிருக்கிறது. एस्तर के किताब में 4:14 में लिखा है, யூதருக்கு ரட்சிப்பு எப்படியாவது வரும், यहूदियों का उद्धार कैसी भी तरीके நாம் से தேவனுடைய आएगा। ஜனம், हम प्रभु के लोग हैं, எவனாலும் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது. कोई भी हमें पार नहीं कर पाएगा। எஸ்தரால நமக்கு உதவி செய்ய முடியும். एस्तर हमें मदद कर सकती है, அவ நல்ல இடத்துல और இருக்கிறார். वो ऐसे स्थान पर है, ஒருவேளை அவ அந்த செய்யலன்னா यदि उसने उस कार्य को नहीं நாங்க किया, தோல்வி அடைய மாட்டோம். हम नहीं हारेंगे, நமக்கு ஒரு ரட்சிப்பு வரும், हमारे लिए उद्धार आएगा, எப்படியாவது வரும். कैसे भी आएगा। நான் ஒரு யூதன், और मैं एक यहूदी நான் हूँ, விருத்தசேதனம் और பண்ணப்பட்டவன். मैं खतना किया गया தேவனுடைய हूँ, வார்த்தை என்னிடத்தில் இருக்கிறது. और प्रभु का वचन मेरे अंदर है। நல்ல வார்த்தைகளை பேசி வெற்றி அடைந்தார். अच्छे बातों को बताकर उन्होंने उसे कबूल कर लिया। நானும் கூட இஸ்ரவேலர்கள், हम भी इजरायली हैं, ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலனா நாம் இருக்கிறோம். हम आत्मिक प्रकार से इजरायली हैं। தேவனுடைய வார்த்தை வெறுமையாய் திரும்பாது, प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं आएगा, என்னை உயிர்ப்பிக்கிறது. और वो हमें जिलाता है। நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும். अच्छे बातों को बातें करें। நம்ம ஒருவர் சொன்னார், एक व्यक्ति ने कहा, மழை லேசா மழை பெய்தற்கு, थोड़ा सा बारिश हुआ, லேசா தண்ணி கிடக்கு, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पानी पड़ा है, வண்டி ஓட்டினாலும் சரி நடந்து போனாலும் சரி கவனமா போ, चल के जाओगे या गाड़ी में जाओगे ध्यान से जाना, வலிக்கு விழுந்துரும் அப்படின்னு. वो फिसल कर गिर जाओगे, ஏன் தண்ணி क्योंकि पानी குறையா கிடக்கு. थोड़ा सा है। நம்ம நாக்கு பாருங்க எங்க கிடக்குன்ட்டு, हमारा जबान कहाँ पर அது पड़ा है, கொஞ்சம் தண்ணிக்குள்ள தான் கிடக்கு. वो भी थोड़े से पानी में है, அது எப்பவும் வழி விலக செய்திரும், और वो कभी भी फिसला जा सकता है, எப்பவும் என்னை வலிக்கு விட்டுரும். वो कभी भी हमें फिसला என்னுடைய देगा। நாக்க தேவனுடைய வார்த்தை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். हमारे जबान को केवल प्रभु ही तैयार कर सही அது कर सकता வாயுள் சக்கரத்தையே है। वो கொளுத்தக்கூடியது. हमारी जीवन की आयु को कम कर सकता है। கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், प्रभु के बच्चे வார்த்தையிலேயே தியானிக்கிறவர்கள், और प्रभु के वचन को ध्यान करने वाले, வசனத்தின்படியே வாழ விரும்புகிறவர்கள், वचन के अनुसार ध्यान करने அத वाले, வார்த்தையாக ஒப்பு கொடுக்கணும். और उसको वचन के अनुसार अर्पण करना है। அப்போஸ்தலன் பவுல் அப்படிதான் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस ऐसे कहता நான் है, விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். मैं जिसका विश्वास करता हूँ मैं जानता हूँ कि वो किस प्रकार का அவர் है। என்னை எதுக்கு பிடித்தாரோ அதையே தான் நான் செய்து முடிப்பேன். इसलिए उसने मुझे पकड़ा उसी कार्य को वो करेगा। சத்தியத்தை ஒருவனும் அசைக்க முடியாது. सत्य को कोई इनकार नहीं कर என்னை सकता, கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள், और मुझे बांध कर रखे हैं। ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தை கட்ட முடியாது. लेकिन प्रभु के वचन को बांध नहीं जा அவர் सकता, ஜெயில இருந்தாலும் வார்த்தை எழுதி கொடுத்தார். और वो जेल में रहने पर भी वचन को लिख कर दिया। இன்றைக்கும் அவருடைய வசனம் கிரியை செய்கிறது. आज भी उसका वचन कार्य करता है। தேவனுடைய வார்த்தை இன்றைக்கும் அதிசயங்களை அற்புதங்களை செய்கிறது. प्रभु का वचन आज भी सामर्थ के काम को करता நாம் है, எல்லாரும் எழுதப்பட்ட நிருபங்களா और இருக்கிறோம். हम सब लिखे गए प्रभु के किताब हैं। தேவனுடைய வார்த்தைகளாகவே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். और हम सब प्रभु के वचन के अनुसार ही रहते हैं, தேவன் இன்றைக்கும் அப்படிதான் நம்மளை और எதிர்பார்க்கிறார். प्रभु
हमें आज भी वैसे ही चाहता நல்ல है। வார்த்தைகளை நாம் பேச வேண்டும் अच्छे बातों को हम करें, தேவன் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருவார் प्रभु वैसे आशीष को हमें देगा। மல்கியா 3வது அதிகாரத்துல मलाकी का 3रा अध्याय, நாம் நல்ல வார்த்தைகளை பேசும்போது கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரா अच्छे बातें करने के समय पर प्रभु क्या அவர் करता ஞாபக है, புத்தகத்தில் எழுதி वो வைத்திருக்கிறார் उसे उस यादगार के पुस्तक पर लिखता है। 17வது வசனம் வாசிக்கலாம் 17वां वचन पढ़ेंगे। மலாக்கி சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அவர்கள் என்னுடையவர்களாய் இருப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். ஒரு மனுஷன் தனக்கு ஊழியம் செய்கிற தன்னுடைய குமாரனை கடாட்சிக்கிறது போல நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன். அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள். सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरी निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। கர்த்தர் ஒரு நாள் தன்னுடைய சம்பத்தை சேர்க்க போகிறார் और प्रभु अपने सारे दान दौलत को वो इकट्ठा करेगा। சம்பத்துனா என்னது சொத்து वो हमारा जो जायदाद है அது அது என்னது நம்ம தான் அவருடைய சொத்து और हम ही उसके जायदाद हैं। எப்படி நாம அவருடைய சொத்தாக மாற்ற और முடியும் कैसे हम उसके जायदाद बन அவருடைய सकते हैं? வார்த்தையெல்லாம் நிரப்பப்படும் போது जब उसके वचन से भरपूर இந்த हो जाते हैं, வசனத்தினாலேயே நாம் நடக்கும்போது उसके वचन के अनुसार जब என் चलते हैं, சம்பத்தை நான் ஒரு நாள் கூட்டி சேர்க்க போகிறேன் और जब वो कहता है तब मैं अपने सारे जायदाद को इकट्ठा அப்பதான் करूंगा, தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் செய்யாதவனுக்குள்ள வித்தியாசத்தை உலகம் காணப்போகிறது तब ही प्रभु का जो वचन को जो प्रचार करने वाले और प्रचार नहीं करने वालों का अंतर पता चलेगा। அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறது எப்படி उसके लिए प्रचार करने वाले कैसे யோசுவா हैं? சொல்லுகிறாரு योशुआ कहता है, நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் मैं और मेरे घराने प्रभु को आदर करेंगे, அவரையே நாங்கள் ஆராதிப்போம் हम उसी की आराधना யோசுவா என்ன करेंगे। செய்தாரு योशुआ ने क्या किया? அவர் என்னதான் செய்திருக்கிறார் उसने क्या किया है? அவருடைய பிரசங்கத்தை பாருங்க அவருடைய செய்தி எல்லாமே और उसके प्रचार को, उसके संदेश को அவருடைய सुनिए, சந்ததி எல்லாமே கர்த்தரையே சார்ந்திருந்தார்கள் और उसका वचन, उसका पूरा संतान वचन के ஆண்டவர் भरोसे செய்த पे थे। நன்மைகளை மற்றவங்கிட்ட சொன்னாங்க प्रभु के किए हुए भलाई को बताते रहे அவரை பற்றி நல்லதான் பேசினாங்க और उसके बारे में भलाई की बातों को அதனாலதான் कहा, ஆசீர்வாதத்தை அவர் அனுபவித்தார் और इसीलिए आशीष को उन्होंने पा அவருடைய लिया சந்ததி அனுபவித்தது और उसके जो कार्य वो जानता हो उसे अनुभव किया है। கர்த்தர் நம்மிடத்துல சில காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறார் प्रभु हमसे कुछ बातों का इंतजार करता தப்பா है। பேசினா நாம் என்ன செய்வோம் குற்றவாளியாய் தீர்க்கப்படுவோம் गलत बातों को करेंगे तो हम दोषी ठहराए நல்ல जाएंगे। வார்த்தைகளை நான் பேச வேண்டும் अच्छे बातों को बातें करें। சங்கீதம் 50வது சங்கீதத்துல वचन संहिता 50 के अंदर கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு प्रभु कहता है, நான் பசியா இருந்தால் நான் எவையாகல அடித்து சாப்பிடுவேன் और अगर मैं प्यासा भूखा हूं तो मैं किसी को गात करके कुछ जानवर को मैं வனாந்தரத்தில் खाऊंगा। இருக்கிற எல்லா எருதுகளும் ஆடு மாடு எல்லாமே என்னுடையது और जंगल में रहने वाले सारे जानवर सब मेरे हैं, எல்லாம் எனக்குள்ளதுதான் सब मेरे ही हैं। எனக்கு தேவைன்னா நான் எடுத்துக்கிடுவேன் अगर मुझे चाहिए तो मैं ஆனா उसे ले உன்னிடத்தில் लूंगा। காரிய தேவன் என்னத்தை விரும்புகிறார் लेकिन प्रभु तुमसे क्या चाहता है? 50வது அதிகாரம் 50वां अध्याय 14 15 வாசிக்கலாம் 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிட்டு உன்னதமானவருக்கு உன் பொருத்தனைகளை செலுத்தி ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய்। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। தேவனுக்கு நான் ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்த வேண்டும் और प्रभु को धन्यवाद की बलि चढ़ाना है। ஸ்தோத்திர பலி செலுத்தணும்னா இருதயத்துல நன்றி இருக்கணும் और धन्यवाद की बलि चढ़ाने का मतलब हमारे हृदय में நான் धन्यवाद நான் होना चाहिए। அனுபவிக்கிறதெல்லாம் கர்த்தர் தான் எனக்கு தந்தாருங்க ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் मेरे अनुभव के सारी बातें प्रभु ने ही मुझे दिया है करके कहना, அவர் தான் எனக்கு தந்திருக்கிறார் उसी ने मुझे दिया है। அந்த எண்ணம் இருந்தா தான் மனதார நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம் और वो विचार रहेगा तो हम पूरे मन से प्रभु को धन्यवाद இதுதான் करेंगे। தேவன் விரும்புகிற ஒரு காரியம் और यही प्रभु जो चाहता है वैसी बातें அந்த हैं। ஆபத்து இருந்தாலும் சரி நீ கூப்பிடுவாய் நான் உனக்கு பதில் கொடுப்பேன் अगर तकलीफ में है तो तू मुझे बुलाओ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। அடுத்து கர்த்தர் சொல்கிறார் பாருங்க उसके बाद प्रभु कहता है, கடைசி வசனம் 23வது வசனம் आखिरी वचन 23वां वचन, ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான், தன் வழியை செவ்வாய்ப்படுத்துகிறவனுக்கு தேவனுடைய ரட்சிப்பை வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார்। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चारित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான் धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी எப்பொழுது महिमा करता है। கர்த்தரோடு பேசுகிறவன் எப்பொழுது கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறான் हमेशा प्रभु से बातें करने वाला धन्यवाद இதை करने वाला। யாக்கோபு சொல்லும்போது சொல்கிறாரு इसके याकूब कहने के समय पर कहता है, துன்மார்க்கனையும்
ஆண்டவர் பார்க்கறாரு, உன்னையும் பார்க்கறாரு. और प्रभु एक बुरे अधर्म करने वाले को भी देखता है, तुम्हें भी देखता உன்னுடைய है। வாயிலிருந்து சபித்தலும் துதித்தலும் வரக்கூடாது. और तेरे जबान से जो धन्यवाद और श्राप की बातें नहीं आनी चाहिए, தவறான வார்த்தை பேசக்கூடாது. गलत बातें नहीं आनी चाहिए, நல்லவைகளை பேச வேண்டும். केवल अच्छे बातों को बातें ஒரே करना। ஊற்றிலிருந்து கசப்பும் இனிப்பும் உள்ள தண்ணீர் வராது. और एक ही जो सोते में से मीठा और खारा पानी नहीं आता, ஆகவே நீ உத்தமனாய் நடந்து கொள். इसीलिए तू उत्तम हृदय से चलना। அப்படி நடப்பதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, वैसा चलने का एक ही தேவனோடு रास्ता, நடக்கிற ஒரு வழி. प्रभु के साथ चलने वाली बात, அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருக்கு பதில் பேசுகிறவர். उसकी आवाज को सुनकर उसके साथ चलने वाले, நல்ல ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்க வேண்டும். और अच्छे आशीष की बातों को बातें அந்த करना है, விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். उस विश्वास को कबूल करना। யூத ஜனங்கள் அப்படிதான் நிறைய நேரம் தவறா பேசி பேசி அழிக்கப்பட்டார்கள். और यहूदी लोग ऐसे ही गलत बातों को बताकर ऐसे कार्य करने लगे, தப்பு பேசி தப்புலயே மாட்டிக்கிட்டாங்க. गलत बातों को कहकर गलत बातों में फंस गए। நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும், अच्छे बातों को बातें करें பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். और बच्चों को आशीष करें। நம்ம பற்றியே நம்ம நல்லா பேசணும். हम अपने बारे में ही भलाई की बातों को करना है। சிலர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது வருகிற இதை பார்த்தா கஞ்சிக்கே வழி இல்லாம. और वो कुछ लोग कहते हैं जो कमाई आती है वो हमारे भोजन के लिए भी काफी नहीं है करके இப்போ कहते உங்களை हैं। என்ன செய்யணும், ஒரு தரித்திரப்படுத்தணும்னா என்ன செய்யணும், என்னத்தையாவது ஒரு செலவு எடுத்து வைக்கணும். अब आपको और कंगाल करना है तो आपके लिए और कोई जो मुसीबतें लेकर நம்ம जाना पड़ेगा। வார்த்தையிலே நம்ம அழிக்கப்படுகிறோம். और हमने ही अपने ही शब्दों के अंदर हम अपने आप को घात करते हैं। குடும்பத்துல கணவன் மனைவி பிள்ளைகள், और परिवार के अंदर पति पत्नी बच्चे, ஒரு கணவன் மனைவி நல்ல வார்த்தை பேசினாலே பிள்ளைங்க நல்ல வார்த்தை பேசிடுவாங்க. अगर पति पत्नी अच्छे बातों को करेंगे तो अच्छे बातों को वो परिवार भी वो बच्चे भी अच्छे बातों को करेंगे। தனி ஜெபம் குடும்ப ஜெபம் இருந்ததுனாலே அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும். अकेलापन का प्रार्थना, परिवार का प्रार्थना रहता है तो उस घर के अंदर शांति बनी நிறைய रहेगी। பேர் பாத்தீங்கன்னா சபையில நல்லா ஒரு இருப்பாங்க, நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா ஜெபம் பண்ணுவாங்க. बहुत सारे लोग कलीसिया में अच्छे बातें करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। ஒரு பாஸ்டர் சொல்றாரு, நான் ஒரு நாள் ஒரு வீட்டுக்கு போனேன், एक पास्टर कहते हैं मैं एक दिन एक घर पर गया था ரெண்டு மூணு பாத்திரம் வந்து வெளியே விழுந்தது. और घर पे जाने के पहले ही 2-3 बर्तन घर से बाहर आकर गिरा। வார்த்தையெல்லாம் தப்பா பேசுறாங்க. वो गलत बातों से बातें करते हैं, ஆனா என்ன பார்த்த உடனே எல்லாமே மாறிட்டு. लेकिन मुझे देखने के बाद सब कुछ बदल गया। இப்படிப்பட்ட நடிக்கிற குடும்பத்துல எவ்வளவுதான் இருக்கும், எவ்வளவு நாள் நல்லது செய்ய முடியும். और ऐसे परिवार के जीवन में कितने दिन भलाई के काम होंगे। நம்மளையே நம்ம அடிச்சுக்கிடுவோம். हम अपने आप को घात करते हैं। தேவன் நம்மளை பார்க்கிறார். प्रभु हमें देखता है। நான் ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் प्रभु விரும்புகிறார். चाहता है कि मैं आशीषित रहूं உன்னுடைய வாயின் வார்த்தையில நீ அழிக்கப்படுவாய், இல்ல நீதிமானாய் மாற்றப்படுவாய். और अपने जबान की बातों से हम धर्मी ठहराए जाएंगे या हम दोषी ठहराए நீதிமொழிகள் जाएंगे। 31வது அதிகாரத்தில் ஒரு ஸ்திரியை பற்றி சொல்லும்போது और नीति वचन के अंदर जब प्रभु एक स्त्री के बारे में அவருடைய कहता है போதகத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் और இருக்கிறது. उसके उपदेश के अंदर एक आशीष है அவ போதிக்கிறவளா இருந்து और वो शिक्षा देने वाली है ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறவளா இருந்தாள். और वो दूसरों को मदद करने वाली அவருடைய है தீபம் அணையாது. और उसका दिया नहीं बुझता அவருடைய புருஷன் ஊர்ல மிகவும் பெரியவனா இருக்கிறான். और उसका पति घर पर एक बड़ा व्यक्ति है அந்த வீட்டுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் இருக்க மெயின் காரணம் और उसके घर के अंदर उसका आशीष बने रहने का கணவன் मुख्य कारण, மனைவியுடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. पति और पत्नी का जो मुख्य आशीषित पाने का मुख्य कारण ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும் பாருங்க. एक आशीष रहेगा। நம்ம நினைக்க வேண்டாம் நம்ம படிப்பு இல்ல, வேலை இல்ல, இல்ல சம்பளம் குறைவு, இதனால தான் நான் வருவேன்னு நினைக்க கூடாது. और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पढ़ाई कम है तो इसलिए काम का छोटा है और पगार भी कम है। எத்தனையோ படிச்சவங்க சாப்பிடவே முடியாம இருக்காங்க. कितने ही पढ़े लिखे लोग भोजन खाने के लिए नहीं होता वैसे बैठे हैं। அன்னைக்கு ஒரு பேப்பர்ல வந்தது 18 கோடிக்கு ஒரு குழந்தைக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்களாம். और उस दिन एक पेपर में एक न्यूज आया था 18 करोड़ रुपए का एक बच्चे को एक इंजेक्शन दिया गया। எப்ப என்னமோ நடந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்க. ये क्या क्या बातें हो रहा है அப்ப நமக்கு அவ்வளவு வருமானம் இல்லையா? और ऐसे क्या हम कमाई हमारे जीवन में தேவன் नहीं है। என்னை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु मुझे आशीष அவர் என்னை करेगा அழைத்திருக்கிறார். और उसने मुझे बुलाया। அவர்தான் நமக்கு வீடு வாசல் கொடுத்திருக்கிறார். उसी ने मुझे घर रहने को दिया है, அவர்தான் எனக்கு கொடுத்த வேலை. उसी ने मुझे काम दिया है। நம்மளை கவனிக்கிறாரு. हमें ध्यान देता என்னுடைய है, வாயின் வார்த்தைகளை கவனிக்கிறாரு. हमारी जबान की बातों को என்னுடைய देखता விசுவாச है, வாழ்க்கையை கவனிக்கிறாரு. हमारी विश्वास की बातों को देखता அதனால है நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டப்படணும். और इसके अंदर द्वारा तुम्हारा घर बांधा ஆண்டவர் जाना மலை चाहिए। பிரசங்களை சொல்லிட்டாரு. प्रभु पहाड़ के प्रचार में நான் कहता है சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே கேட்டு और मैं जो कहता हूँ उस बात को वैसे ही सुनकर அப்படியே நீ பேசி வாழ்ந்தா நீ உன்னுடைய வீட்டை கண்மலைக்கு மேல கட்டி उस இருக்கிறாய். बातों को सुनकर यदि तुम चलोगे तो तुम तुम्हारे घर को चट्टान के ऊपर बनाए हो அது அசைக்கப்பட முடியாது. और उसको कोई हिलाया नहीं அது जा வாழ்ந்திருக்கும் सकता, அப்படின்னாரு. वो स्थिर बना रहेगा। வாழ்ந்திருக்கணும்.
स्थिर रहना ஜெயம் பெற चाहिए வேண்டும், और प्रभु நல்ல के लिए வார்த்தைகளை பேச வேண்டும், अच्छे बातें को बातें करना எல்லாவற்றுக்கும் चाहिए। மேலாக கர்த்தருடைய பாதத்திலே உட்காரணும். सबसे बढ़कर प्रभु के समूह में रहना ஆண்டவரே चाहिए। என்னுடைய இருதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்தும், प्रभु मेरे हृदय को पवित्र இந்த कर, வசனத்தினாலே என்னை நிரப்பும், आपके वचन से मेरे हृदय को இந்த भरिए, வசனத்தின் அடிப்படையில் நான் பேச வேண்டும். आपके वचन के अधीन में मुझे बातें करना அப்படிப்பட்ட चाहिए। மகிமையான ஒரு பிளஸிங்க கர்த்தர் நமக்கு தருவார். वैसे एक आशीष को प्रभु हमें देगा। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु हमें आशीष करे। நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। யாபேஸ் கர்த்தருடைய பாதத்திலே ஜெபம் பண்ணினார். याबेस प्रभु के समूह में प्रार्थना किया। 1 நாளாகமம் 4வது அதிகாரத்துல पहला इतिहास का 14वां अध्याय। ஆண்டவரே என்னுடைய தாய் என்னை துக்கத்தோடு பெற்றதுனால என்னை தள்ளி விட்டார். उसने कहा मेरी माता ने मुझे दुख के साथ मुझे जन्म दिया, इसलिए मुझे इनकार की। என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் நான் குறைவுள்ளவனாக இருக்கிறேன். मैं अपने भाइयों के बीच में कमी घटी का தயவு செய்து என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், मुझे आशीष कर, என்னுடைய எல்லையை பெரிதாக்க வேண்டும். मेरे रहने के स्थान को बढ़ा, நீர் தான் அதை செய்ய முடியும். और तू ही वो कर सकता ஆகவே है। நான் உண்மையே நான் கேட்கிறேன். इसीलिए मैं आप ही के भरोसे வாழ்க்கையில் पे இருந்த நம்பிக்கை விசுவாசத்தை கர்த்தர் मेरे பார்த்தார். जीवन के भरोसा को विश्वास को அவனுடைய आप ஜெபத்தை कीजिए। கர்த்தர் கேட்டார். आपने उसकी प्रार्थना को அவனுடைய सुनी எல்லையை பெரிதாக்கினார். और उसके रहने के स्थान को आपने கர்த்தர் बढ़ाया அவனை ஆசீர்வதித்தார். और प्रभु ने उसे आशीष की। சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் எல்லாவற்றிலும் உன்னதமான இடத்துல भाइयों के बीच में सब में उसको ऊंचे स्थान पर நாமும் रखा। அந்த ஆண்டவரை தான் வணங்குகிறோம். हम भी उसी प्रभु को नमन करते हैं। அப்படிப்பட்ட ஜெபம் वैसे प्रार्थना யாபேசை போல याबेस के தேவனே समान, என் எல்லையை பெரிதாக்கும், प्रभु मेरे रहने के स्थान को बढ़ा दे, என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளை பரிசுத்தப்படுத்தும், मेरी जबान की बातों को पवित्र कर, என் இருதயத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை நிரப்பி வைங்க. मेरे हृदय के अंदर प्रभु अपने वचनों से भरपूर நான் कर, வார்த்தைகளையே பிரசங்கம் பண்ண मैं வேண்டும். केवल आपके वचन से ही बातें करूं, நல்ல வார்த்தைகளை நான் பேசுறேன். अच्छे बातों को बताऊं, என் பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. अपने बच्चों को आशीष என்னுடைய कीजिएगा, மனைவி என்னுடைய கணவனை கர்த்தர் मेरी ஆசீர்வதிங்க. पत्नी मेरे बच्चों को आशीष कीजिएगा, தேவனே உம்முடைய ஆவியினாலே எங்கள் பிள்ளைகள் நிரப்பப்பட வேண்டும். और मेरे परिवार आपकी बातों से भरपूर रहे। பிரசங்கி சொல்லுகிறார், और सब उपदेशक நீ कहता தெய்வ है, சமூகத்துல மனம் பதறி ஏதாவது பேசிடாத. तू ये प्रभु के सामने मन गिड़गिड़ाकर कुछ ना कह दे, தேவன் பரலோகத்திலிருந்து பார்க்கிறார், और प्रभु स्वर्ग से देखता है। நீயோ பூமியில் இருக்கிறாய். तू तो पृथ्वी पर है, வார்த்தை சுருக்கமாய் இருக்கட்டும், और तेरा शब्द छोटा அது रहे, தெளிவாய் இருக்கட்டும். और वो परिपूर्ण रहे। கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட மகிமையால் நிரப்புகிறார். प्रभु ऐसे परिपूर्णता से வந்திருக்கிற भरिएगा। ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவோட நாமத்துல வாழ்த்தி आए ஆசீர்வதிக்கிறோம். हुए हर एक को यीशु के नाम से आशीष இந்த करते வசனத்தை हैं। வாசித்து அப்படியே பேச உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த உதவி செய்யும். आपके वचन को पढ़कर वैसे ही बताने के लिए मदद ஒவ்வொரு कीजिए, குடும்பமும் கூட और हर एक परिवार ஒரு நாளும் தலைகுனியாத குடும்பமா இருக்க வேண்டும். और कभी भी सर न झुकाए, மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். और दूसरों को देने वाले बने, கடன் வாங்காத வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். बिना उद्धार लेने का जीवन சுகபலத்தோடு बिताए, வாழ கிருபை செய்யும். चंगाई भलाई से रहने के लिए உம்முடைய मदद வசனம் करे। வெறுமையாய் திரும்பாது. आपका वचन व्यर्थ न लौटे, தவறாக எழுதப்பட்ட புஸ்தகங்கள் கொளுத்தப்பட்டது. और गलत जो लिखा गया पुस्तक जलाया गया, தேவனுடைய வசனம் விருத்தி அடைந்தது, और प्रभु का वचन बढ़ता गया, வசனம் வளர்ந்தது. और वो वचन बढ़ता गया। ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் இருக்கட்டும். प्रभु का जीवन वैसे हर एक का जीवन बढ़ता जाए। இயேசுவே அப்படி கேட்டு ஆசீர்வதிப்பீராக. यीशु ऐसे सुनकर आशीष कीजिए। இயேசுவனுடைய நாமத்தை கேட்கிறோம். यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென்.